பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्। श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्। सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्। सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधु संग समूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्म शरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्र सुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहार विनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृत शरीराय
त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकरा हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम्
सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्य तेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्य तेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति
हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि मां चन्द्रशेखर रक्ष मां चन्द्रशेखर पाहि मां जय चन्द्रशेखर रक्ष मां हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். எத்தனை நாள் என்ன பிரசங்கம் பண்ணினாலும், என்ன சங்கீதம் பாடினாலும், என்ன தியானம் பண்ணினாலும் எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் ஒரே நமஸ்பார்வதி பதயே தான். எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம். லோகத்துக்குள்ள மகாகவி காளிதாசன் பேரு. முதல்ல குழந்தைகளுக்கு முதல்ல அச்சம் சொல்றப்போ ஜெகதஸ்திகரவு வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரவு. ஒரு குடும்பத்தில் 4 குழந்தைகள் இருக்கு. இந்த 4 குழந்தைகளுக்கும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற தாயார் தகப்பனார். பிரபஞ்சமெல்லாம் ஒரு குடும்பமாக இருந்து ஒரு குழுமம் கொண்டு ஒரு பெரிய ரிஷிகள் வரைக்கும் எல்லாரும் குழந்தைகளாக வச்சுருக்க முடியாது. ஒரு மகா குடும்பத்துக்கு தாயார் தகப்பனார் இருக்கிறது. அந்த 2 பேர் பார்வதி பரமேஸ்வரர். பார்வதி பதி, பசுபதி, பார்வதி பதி. நமக்கு எல்லாருக்கும் தாயார் சொப்பனா வாழ்ந்து நினைச்சப்போ நம்ம எல்லாரும் குழந்தைகள் இருக்கோம். ரொம்ப விளையாண்டுருக்கிற குழந்தை விளையாடுறோம். எல்லாம் ஒரு பிரேம, சகோதர பிரேம எல்லாருக்கும் நமக்கு ஏற்பட்டு போய்டுறது. அதனால் இவ்வளவு தத்துவங்களை விசாரம் பண்ணி எவ்வளவு சாஸ்திரங்களை வச்சாலும் கடைசியில் இந்த ஒரு தத்துவம் தான் கடைசியில் முடிவு. அதுக்கு பதில் ஹரஹர மகாதேவங்கிறது தான் அதுக்கு பதில். அந்த ஹரஹர மகாதேவாங்கிறது தான் சிவாஜியும் சமஸ்திராமதாசனும் அதைத்தான் அவலம்பமாக எடுத்துட்டாள்னு சொல்லி இன்னைக்கு நடந்த பிரசங்கமும், நடந்த பஜனையும், நடந்த நர்த்தனமும் எல்லாம் அந்த ஹரஹர மகாதேவாங்கிற தத்துவம் தான். நமஸ்பார்வதி பதவிக்கு பதில் ஹரஹர மகாதேவா. நமஸ்பார்வதி பதவிக்கு மூலம் பார்வதி ஜெகதஸ்திகரவு வந்தே மாதாபிதா 2 பேரும் பார்வதியை பற்றி.
பார்வதி பதி 2 பேரும் மாதா பிதாக்கள். நம்ம எல்லாரும் குழந்தைகள், ஒரே குடும்பம். மாதாச பார்வதி தேவி, பிதாதேவோ மகேஸ்வர, பாந்தவா சிவபக்தாச்ச, ஸ்வதேசோ புவனத்ரயம், ஒரே குடும்பம் நாம் எல்லாரும் அப்படிங்கிற அந்த இதுக்கு இந்த ஒரு குடும்பத்துக்கு தாயார் சொன்னார் பார்வதி. அவளுக்கு நம்ம மனசெல்லாம் ஒன்னாறது காலத்துல ஹரஹர மகாதேவன். இதுக்குள்ள என்னைக்கும் மகான்கள் இருக்கிறப்பெல்லாம் முதல்ல இந்த நம்ம தேசங்கள் எல்லாம் சிவாலயம் நிறைஞ்சு தமிழையே பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிறவர் வாழ்த்து போய் சொல்றப்போ கடைசியில அரணாமமே சூழ்க வையகம் இருக்கு. இங்க பார்த்தோம் லோகம் முழுக்க ஹரஹரா ஹரஹரான்னு இருக்குமானது. இப்போ அவருடைய ஏகதேசமான சுப்பிரமணிய சுவாமி மலைக்கு போனா ஹரோஹரா, ஒரு பஜனையில் நாமாவளி போட்டா ஹரஹர மகாதேவா. அதனால எவ்வளவு பிரசங்கங்களுக்கும் எவ்வளவு பஜனைக்கும் நர்த்தனத்துக்கும் உபன்யாசத்துக்கும் கதைக்கும் சரித்திரத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் தத்துவம் கடைசியில முடியுது. நம பார்வதி பதையே. வைத்தியம் முடிச்சு போனா அதுக்கு நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு பாக்கி பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ரொம்ப சிரமப்படுறா. ரொம்ப பேருண்ட போறா, வைத்தியாண்ட போறா, மந்திரவாதியாண்ட போறா. அதே மாதிரி என்னண்டையும் இந்த மாதிரி சிரமம் இருக்கு குடும்பத்தில், அது எப்படியாவது நிவர்த்தி ஆகணும் அப்படின்னு கேட்குறா. ஆனால் அந்த சமயத்தில் எனக்கு தோன்ற அபிப்பிராயத்தை கேட்குறவாள்ட சொன்னால் அவள் ரொம்ப துக்கப்படுவா. அதுக்காக நமக்கு தோன்ற அபிப்பிராயத்தை கொஞ்சம் அடக்கிக்க வேண்டியிருக்கு. ஒருத்தன் பைத்தியம் பிடிச்சிருந்தான்னா அவன் பைத்தியத்தை நிவர்த்தி பண்ணால் நம்ம மாதிரி ஆயிடுறான். நம்ம அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், மனசில் தோன்றதெல்லாம் மறைச்சி பேசுகிறோம். பைத்தியம் இருக்கிறப்போ ஒழிக்கிறது இல்லை, மறைக்கிறது இல்லை, உள்ளதுன்றபடி சொல்கிறான். பைத்தியம் இருக்கிறப்போ ஒரு 4 வருஷம் பைத்தியம் வருதானா 4 வருஷம் பாவம் இல்லை அவனுக்கு. அந்த 4 வருஷம் பைத்தியம் இல்லாததானே 10 வருஷம் பாவம் மூட்டை நம்ம மாதிரி சேர்ந்துடுறது அவனுக்கும். ஸோ அந்த ஒரு ஜென்மாவது பாவம் இல்லாமல் இருக்கேன், அதையும் நம்ம மாதிரி பாவியாக பண்ணி இன்னும் துக்கம் அடைய முடியாது பண்ணுறதுக்கு என்ன பிரார்த்திக்கிறியே அப்படின்னு துக்கமாக இருக்கு எனக்கு சொல்கிறதுக்கு. ஆனால் சொன்னால் ரொம்ப துக்கப்படுவா, அதுக்காக சொல்லாமல் இருக்க வேண்டியிருக்கு. உலகத்துக்குள்ளே யாராவது பாவம் பண்ணாமல் இருந்தானா இன்னும் ரொம்ப குழந்தை, இல்லைன்னா பைத்தியக்காரன். இதுதான் ரொம்ப வசந்த நிறைய இருக்கிற வேலை. உதாரணம் சொன்னால் பாலோன்மத்தவத்து, பாலம்னா குழந்தை, உண்மத்தம்னா வைத்தியக்காரன். உன்மாதம்னா தலைக்கு மேலே ஏறி போச்சு பித்தம்னு அர்த்தம். அதுக்கு உன்மாதம்னு பேர். அதான் உன்மத்தன்னு பேர். உன்மாதத்துடையவன் உன்மத்தன்னு பேர். அந்த உன்மத்த நிலையை கொடுக்கக்கூடியது அநேக மருந்துகளில் ஊமத்தம் சொல்லி ஒன்றும். அதுக்காக அதுக்கு உன்மத்தம்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் பேர். அதுதான் தமிழில் ஊமத்தேன்னு வந்திருக்குது. சம்ஸ்கிருதத்தில் உன்மத்தம்னா பேர் இருக்கு. அது சிவனுக்கு ரொம்ப பிரியமாகுது. இந்த பைத்தியகாரத்தனெல்லாம் தான் சிவனுக்கு ரொம்ப பிரியம். எருக்கம்பூ, தும்பப்பூ, ஊமத்தம்பூ உலகத்தில் எல்லாம் பணமாக பண்ணி கிராக்கியாக போயிருக்கிற இந்த காலத்தில் கூட இன்னும் இந்த 3 பூவுக்கு தான் விலை இல்லை. தன்னை பூஜை பண்ணுறவனுக்கு கஷ்டமே இல்லாமல் ஒரு ஒத்துரம் ஏண்டாவது எடுக்கிறேன் அப்படின்னு அதட்டாமல் இருக்கும்படியான பூவாக பார்த்து சுவாமி வச்சுருக்காரு எனக்கு. இதில் உன்மத்தம்னு பேர் ஊமத்தைக்கு. அது ரொம்ப பிரியம். அதுலேயும் கருவுமத்தை கிடைச்சதுன்னா சாமிக்கு கருவுமத்தை தான் பூஜை பண்ணுற வழக்கம். தேவாரங்கள்லையும் இந்த இருக்கு ஊமத்தை துன்ப இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு. ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு ஊர் தேவாரத்துலையும் இப்போ என்னென்ன நம்ம பூஜை பண்ணுறோம் சாமிக்கு இது எல்லாத்தையும் அந்த ஊரில் சுவாமி வச்சுருக்காருன்னு ஒவ்வொரு தேவாரத்துலையும் அடிக்கடிக்கு நின்று சொல்லிருக்கு. இந்த பூவெல்லாம் பெரிய சிவபக்தர் அப்பை ஜெஸ்டர்னு இருந்தார் 200 வருஷத்துக்கு முந்தி இந்த செங்கல்பட்டு ஜில்லாவில் தான், இந்த வடார்காடு ஜில்லா இந்த பக்கத்தில், காஞ்சிபுரம் வடார்காடு இந்த பக்கத்தில், விருஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் ஆரணி இந்த ஊர் பக்கங்களில் இருந்தார் இருக்கார். அவரோட சுவாமி பேரில் தானாக மனசு கரைஞ்சி ஸ்தோத்திரம் பண்ணியிருக்கார். அது சொல்கிறப்போ அர்க்கத்ரோண பிரகிருதி குசுமைஹி அர்ச்சனந்தே விதேயம். அர்க்கன்னா இருக்கம்பூருக்கு பேர், அதான் அர்க்கங்களே இருக்குன்னு பேர். துரோணானா தும்பப்பூருக்கு பேர். அர்க்கத்ரோண பிரகிருதி குசுமைஹி அர்ச்சனந்தே விதேயம். அவ்வளவு எளியவன்னே ஏழை பங்காளன்னு பேர் ஈஸ்வரனுக்கு. ராஜான்னா கிட்ட போக முடியாது, பைத்தியக்காரனா எங்கே பார்த்தாலும் பார்க்கலாம், அவனை சுற்றிக்கலாம். அதனால் உலகத்தில் இப்போ மனுஷாலேயே பைத்தியக்காரனுக்கு தான் பாவம் இல்லைன்னு சொன்னால் எப்பவுமே பாவம் இல்லாமல் இருக்கணும். எப்பவும் பைத்தியக்காரனாக சொல்கிறதானா அவனுக்கு எப்பவும் பாவம் இல்லாமல் இருக்கும். பாவத்துக்கு மேற்பட்டவன் தான் ஈஸ்வரன், அதுக்கு உள்பட்டவாள்லாம் ஜீவால்னு வேறு. மேல்பட்டவன் திறந்தால் தான் அதுக்கு கீழ்பட்டவாளை கையை கொடுத்து சேத்துலேருந்து மேலே ஏறினவன் திறந்தால் தான் சேத்துல இருக்கிறவனை கையை கொடுத்து அவன் ஏற்ற முடியும். அதனால் இந்த பாவங்கிற சேத்துல இருந்து மேலே ஏறினவன் பைத்தியக்காரன். எப்பவும் பைத்தியக்காரனாக திறந்தானா எப்பவும் பாவம் இல்லாதவன். சாமியை முதல்ல
இந்த ஊரெல்லாம் போய் இன்னும் நமக்கு சிவசக்தி ஏதோ 2 ருத்ராட்சம் 2 கோபுரம் இன்னும் 2 உற்சவம் அதிகார நந்தி 63 இன்னும் 2 இருக்கிறதுக்கெல்லாம் காரணம் நடுவில் ஒரு 1000-1500 வருஷத்துக்கு வந்து அநேகமாக கிட்டத்தட்ட ஆதிசங்கராச்சாரியர் எல்லாரும் வந்து அவதாரம் பண்ணின அதோடு கூட தமிழ் ஆசேதி ஹிமாச்சலம் குமாரி முதற்கொண்டு ஹிமாச்சலம் வரைக்கும் ஆச்சாரியால் சஞ்சாரம் பண்ணி காஷ்மீர் வரைக்கும் உலகம் முழுக்க ஆச்சாரியால் ஸ்தாபிச்ச ஆச்சாரியாளுடைய பேர் தெரியாமல் 56 தேசங்களையும் ஆச்சாரியாளுடைய பாஷ்யம் படிக்காமையோ பஜகோவிந்தம் சொல்லாமையோ இருக்கிற மனுஷன் இருக்க மாட்டா ஒருத்தரும். அப்படி பண்ணிவிட்டா ஆச்சாரியால் விஷயம் குழந்தையா இருந்து 30 வருஷத்துக்குள்ளே அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டேன். ஆனால் நம்ம அதே சமயத்தில் தமிழ் தேசத்தில் மாத்திரம் கிட்டத்தட்ட அந்த சமயங்களில் இன்னும் சில பேர் பெரிய மகான்களாக உண்டானா. தமிழ் தேசத்தில் கொஞ்சம் பாக்கி ஈஸ்வரத்தியை நிறைய விருத்தி பண்ணினேன். அதில் சுந்தரமூர்த்தின்னு ஒருத்தர், அவர் சாமி முதல்ல என்னவோ சண்டை சாமியோட சண்டை, அவர் கழவரா சாமி வந்தார், சோதனை பண்ணார், என்னவோ கதையெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் சாமின்னு தெரிஞ்சுட்டு முதல்ல இருக்கு தெரிஞ்சோடனே முதல் பாட்டு பைத்தியக்காரான்னு கூப்பிட்டார். ஒரே பைத்தியமாக வந்து ரெண்டே ரொம்ப சண்டை பிடிச்சார் சுந்தரமூர்த்தி ஈஸ்வரன். அப்புறம் சாமியை தெரிஞ்சு வச்சு பித்தா பேசிஓடின்னு ஆரம்பிச்சார். முதல்ல பித்தான்னு தான் அவனை கூப்பிட்டார். இன்னும் சம்ஸ்கிருதத்தில் அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு இப்போ சொன்ன வந்தவர் பக்தர்கள் சொல்கிறப்போ நீ யாருன்னா உன்மத்த சேகரன்னா எல்லாத்துக்கும் மேல்பட்டவன், சிரஸ்தானம்னு அர்த்தம், சிரோபூஷணம்னு அர்த்தம் சேகரம்னா. பைத்தியக்காரனுக்குலாம் சிரோபூஷணமாக இருக்கேன்னு அர்த்தம். அதுக்கு ஸ்ரேஷா உன்மத்த சேகரா. உன்மத்தனா உமத்தும்பூவை தலையில் வச்சுட்டுருக்கேன், சடையில் வச்சுட்டுருக்கேன், சொருகி வச்சுட்டுருக்கேன்னு அர்த்தம். உமத்தம் பூவை சிரோபூஷணமாக வச்சுட்டுருக்கேன். உன்மத்தனுக்கெல்லாம் சேகரன் இந்த 2 அர்த்தத்தை வச்சுட்டு உன்மத்த சேகரான்னு சொன்னார். அதான் அடையாளம். தட்சன் நாராயணன் ஜெகத் பிரபு, திரிலோகத்தையும் பரிபாலனை பண்ணுறோம், பெரிய திரிலோக குடும்பியம், எல்லாத்தையும் ரட்சிக்கிறோம். அவன் பெரிய ராஜா, சக்கரவர்த்தி, திரிபுவன சக்கரவர்த்தி. அவனுடைய உடம்புல எத்தனை சாமான் இருக்குதுன்னு ஒரு கணக்கு பார்ப்போம். இந்த பைத்தியக்காரன் உடம்புல எத்தனை சாமான் இருக்குதுன்னு வைத்து பார்ப்போம். இந்த பித்தனுடைய உடம்புல இதுக்கும் விலை இல்லை, அதுக்கும் விலை இல்லை. ரெண்டையும் ஏலம் போடுறதுன்னு வச்சுக்கிறது. சாம்பல், எலும்பு, ஒரு மண்டையோடு, செடை, இந்த சாமான் தான் இவ 2 ஆகணும். இதை தவிர ஒரு ஒன்றும் கிடையாது. உள்ள பிராணினா விஷம். இதுதான் இவ 2 சாமான். இதை எங்கேயாவது ஆறானு விலை கொடுத்தா விலைக்கு போவோம். இதுக்கும் விலை கிடையாது. அவரண்ட என்ன இருக்கு? கௌஸ்துகம், பீதாம்பரம், பாஞ்சஜன்யம், மகாசக்கர, சூரியசன சக்கரம், கதை. அதுக்கு கணக்கு விடையில் இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாத்தையும் காட்டிலும் மகாலட்சுமி பட்சத்தில் இருக்க. ஒத்தனாலையும் விலை கொடுத்து கட்டாது அவருடைய சாமான். இது ஒத்தனை எவ்வளவு என்ன விலை கொடுக்குறதுன்னு தெரியாது இதுக்கு. அந்த மாதிரி இதுவும் விலையில்லாத சாமான், இதுவும் விலையில்லாத சாமான். அதனால் பைத்தியக்கார பிராமணன் பித்தன் ஈஸ்வரன். ஒரு பிராமணனா வந்து இவருக்கு சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிக்கு ஒரு குருக்கள். இன்னொரு பிராமணனா வந்து நீ சீட்டு எழுதி கொடுத்துருக்கேன் உங்களையில அப்படி இப்படின்னு கல்யாண காலத்தில் வந்து சண்டை பிடிச்சி பண்ணினார்னு ஒரு கதை, சுந்தரமூர்த்தி சுவாமியுடைய கதை. அவர் ஏழை பிராமணன், பைத்தியக்கார பிராமணனா வந்தார். பைத்தியக்காரங்கிறது சொல்லிவிட்டேன் முதல்ல. ஏண்டா பித்தான்னா ஊமத்தை போதும், அவருக்கு ரொம்ப பிரியம். ஊமத்தும் போனால் பைத்தியக்கார போகுது, பைத்திய போகுது. பைத்திய பூங்கிறது இன்னொரு கதை கூட உண்டு. இப்போ நான் சொன்னேன் ஸ்லோகம் அர்க்கத்ரோண பிரபுதி குசுமையை ரச்சனம் செய்ய விஷயம்னு சொன்னேன். இந்த மாதிரி எருக்கம்பூ, தும்பப்பூ இதெல்லாம் வச்சு உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு, அவனை பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார்னு சொன்னேனே. ஒரு தீட்சர்னு இருந்தார் பெரியவர்னுட்டு. அவர் எப்போ சொன்னதுன்னு கேட்டாலே இந்த ஸ்லோகம் அவருக்கு உனக்கு சந்தேகம் வந்துட்டு தன்னண்ட. நான் என்னமோ ஈஸ்வர பக்தி பண்ணுறேனே, என் ஜென்மம் கடத்திடுமா கடத்திடாதா, நிஜமான பக்தி இருக்கா ஈஸ்வர இடத்துல என்ன எனக்கு, அல்லது வேஷமா, அல்லது சமயம் வந்துதானா, ஈஸ்வரன் மறந்து விடுமா, ஆபத்து வந்துதானா. சுவாமி பார்த்துட்டே இருக்கோம். சுவாமி சரியில் கடல் மழை வந்துதானே ஓடி போய்டுறோம். இங்கேருந்து யாராவது 2 கல்லடிச்சானா ஓடி போய்டுவோம் கூட்டங்கள்லாம். இது கல்லடித்தானா மழை வந்துதானா உடம்பு போனான்னா ஈஸ்வர தரிசனம் தானே நமக்கு போகுது. இதெல்லாம் எத்தனை நாட்டுக்கு போகிறது, என்னைக்கு இருந்தாலும் போக போகிறது தானே அந்த தரிசனம். அப்பேற்பட்ட ஒரு பக்தி நமக்கு இருக்கா இல்லையா? நன்னா இருக்கிறப்ப நாமெல்லாம் 10 நாள் நாமே நினச்சிட்டு இருப்போம். நம்ம பரீட்சை பண்ணி பார்க்கணும். அது எப்போ பார்க்கறது? 2 நிமிஷம் பார்க்கறது. நமக்கு கொஞ்சம் கூட ஆசை இல்லை, கொஞ்சம் கூட கட்டணம் நமக்கு வரதில்லை அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா, திடீர்னு ஒரு சொப்பனம் கண்டா அதில் நம்ம வந்து ரொம்ப கெட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ண முடியாது. வந்துடும் நமக்கு சொப்பனம்.
ஓஹோ பைத்தியம் என்னடா இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சுவேன், இப்படி எல்லாம் சொப்பனத்தில் இந்த மாதிரி கெட்ட காரியங்கள்லாம் பண்ணிவிட்டுவேன், இப்படி நமக்கு புத்தி கெட்டு போச்சு சொப்பனத்தில் என்னட்டு அப்போ மனசுக்கு ரொம்ப துக்கமாக இருக்கும். சொப்பனத்தில் கூட சொப்னே கன்னியவசு கசாம்னு சொப்பனத்தில் கூட ஒரு கெட்ட காரியம், ஒரு காமமோ ஒரு கெட்ட எண்ணங்களோ இதெல்லாம் வராமல் இருக்க முடியாது நமக்கு இருந்தால் தான் ஒரு நாளும். அப்போ தான் நான் இப்போ நல்லவனாக இருக்கோங்கிறதுக்கு நான் பரீட்சை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சொப்பன சில சமயம் வரும் வராது, பரீட்சை பண்ணுறதுக்கு முடியாது. நேராக பரீட்சை பண்ணி பார்த்துட்டோம்னு அவருக்கு தோணித்து நம்ம நிஜமாக ஈஸ்வர பக்தி பண்ணுறோமா இல்லையா, இல்லைன்னா இது ஜென்மா வியர்த்தமாக போயிட்டு நமக்குன்னு ரொம்ப துக்கமாக இருந்ததாக இருக்குது. அதுக்காக இதை பரீட்சை பண்ணி பார்த்துக்கோன்னுட்டு அவருக்கு எல்லா சாஸ்திரங்களும் தெரியும். அவராட்டம் ஒருத்தரும் எல்லா சாஸ்திரத்துலையும் புஸ்தகம் எழுதினோம் ஒருத்தரும் கிடையாது. நம்ம சமீபத்தில் அவர் ஆச்சாரியாட்டத்தில் பரமபக்தி அத்வைத சாஸ்திரத்தில் சம்பூர்ணமாக ரட்சிச்சிருக்கார், நிறைய எழுதியிருக்கார், 104 கிரந்தங்கள் எழுதியிருக்கார். அதை ரட்சிச்சதுனால தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் பாக்கி இருக்கும். அப்படி இருந்தால் கூட சைவ சித்தாந்தத்துக்கு நிறைய கிரந்தம் எழுதி கொடுத்துருக்கார், ராமானுஜ சித்தாந்தத்துக்கு பெரிய புஸ்தகம் எழுதி கொடுத்துருக்கார். ஆனால் சைவ சித்தாந்த புஸ்தகம் அதை காட்டும் வேறு புஸ்தகமே கிடையாது, அவர் எழுதின பேர் வேறு பெரிய புஸ்தகமே கிடையாது. ஆனால் அது படிக்கிறவா ரொம்ப குறைச்சல். அந்த சைவ சித்தாந்தங்கிறது சம்ஸ்கிருதத்தில் படிக்கிறவா ரொம்ப குறைச்சல். ஆனால் அந்த வைஷ்ணவ சித்தாந்தத்துக்கு அவர் எழுதி கொடுத்ததுக்கு அது வைஷ்ணவாலே பெரிய மகாவித்வான் வைஷ்ணவாவில் அச்சு போட்டு அது எல்லாருக்கும் கொடுத்து இது புஸ்தகம் அப்படிலாம் எல்லாரும் படிக்கிறதானா வைஷ்ணவ மகாவித்வான்கள்லாம் அதை வச்சுன்னு ரொம்ப பிடிக்கிறா. எவ்வளவு இது முந்தி புஸ்தகம் எழுதியிருக்காளோ ராமானுஜாச்சாரியால் யாமனாச்சாரியால் முதற்கொண்டு அதுக்கு தேசிக நேசிகன் எவ்வளோ எழுதியிருக்காளோ அது எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு கூட ஒரு யுக்தியை சொல்லி அவளுக்கு ஒரு புஸ்தகம் எழுதி கொடுத்துருக்கார். அதில் இவரனும் அத்வைதி ஈஸ்வரனும் நான் வஸ்துபேத பிரதிபஸ்தின்னுட்டு மகேஸ்வரவா ஜெகதாமதீஸ்வரே ஜெகதம் ஜனார்தனேவா ஜெகதந்தராத்மனே நான் வஸ்துபேத பிரதிபஸ்தி ரஸ்திமே, இது ரெண்டும் வேற 2 பொருளுங்கிற எண்ணமே எனக்கு கிடையாது, ஒரு பொருள் தாங்கிற எண்ண தீர்மானம் எனக்கு அப்படின்னு ரொம்ப பக்தி பண்ணியிருக்காரு அவர். ஆனாலும் அது வேற அந்த ஒரு பக்தியை மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாத மதங்களுக்கும் எவ்வளவு காரணங்களை சொல்லி யுக்தி சொல்லி அவளுக்கு நாம் பண்ற போற வழி தப்பு இல்லை சரிதாங்கிறதுக்கு எவ்வளவு பண்ணணுமோ அவ்வளவும் புஸ்தகம் எழுதி கொடுத்துருக்கார். அலங்கார சாஸ்திரத்தை புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார், வியாக்கரண சாஸ்திரத்தை புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார், தர்மசாஸ்திர புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார். சகல சாஸ்திரங்களையும் அநேகமாக ஒரு மதம்னு எடுக்கிறப்பறம் இன்னொரு மதத்துக்கு அந்த அதுவும் பழைய காலம் இருந்த மதத்துக்கு எழுதினாலும் இருப்பா, அந்த காலத்தில் சமமாக இருக்க முடியாது இன்னொரு போட்டி மதமாக இருக்கிற மதத்துக்கு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியே விடமாட்டா ஒருத்தரும். அவன் மதத்தில் அது வழி அதுக்கு மேலே விபரீதமான மதத்துக்கு எழுதவே மாட்டா. அவர் மாதவத்துக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கார் புஸ்தகம், ராமானுஜ மதத்துக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கார், ஸ்ரீகண்ட மதம்னு சைவ மதத்துக்கு இந்த சைவ மதத்துக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கார். இவ்வளவு எழுதி கொடுத்துட்டு அப்போ எனக்கு இதில் என்ன கடைசியில் முடிவு சாட்சாத் ஆச்சாரியவாளில் தான் எனக்கு சரணாகிச்சு. எல்லா ஆச்சாரியாலும் சொன்னது சாகாரமாக சகுணமாக ஒரு உருவத்தோடு இருக்க முடியாத ஒரு பரமாத்மாவை உபாசிக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த மதங்கள்லாம் ஏற்பட்டது பக்திக்கு. அந்த பக்திக்கெல்லாம் பலம் எதுன்னு கேட்டால் அது நிறைஞ்ச வஸ்துடாவே, அது தவிர 2வது கிடையாது. அது நிறைஞ்சதுன்னு நமக்கு அறிவு அந்த பரமாத்மா அந்த சகுணத்தோடு உபாசிச்சா தான் நமக்கு கிடைக்கும். அந்த ஆகாரத்தோடு இருக்க முடியாது சுவாமியை கூட, அதுக்காக ஒரு வழியெல்லாம் வாசிச்சிருக்கா. அதனால அதெல்லாம் பலம் ஆச்சாரியால் சொன்ன அனுகிரகம் கிடைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு வழி சோபானம் அப்படின்னு கடைசியில் முடிச்சிருக்கா. ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் தனித்தனியாக ஒரு புத்தகம் எழுதி கொடுத்து அவர் கடைசியில் சந்தேகம் வந்துட்டு நமக்கு ஈஸ்வர பக்தி பண்ணுறோமே இது நிஜமா, இது பொய்யா, இது வேஷமா, செல்ஃப் டிசப்ரஷன் நம்மையே நம்ம ஏமாத்திக்கிறதா அப்படின்னு அநேக சந்தேகம் வந்துட்டு வருது. அது எப்போ தீர்மானமாகும்? சொப்பனத்தில் என்னவோ வருது, ஒரு சமயம் வருது வருது நம்ம தீர்மானம் பண்ண முடியாது. பைத்தியம் படிச்சுட்டோம்னா அப்பவும் நம்ம கோணாவனா வார்த்தைகளும் கெட்ட வார்த்தைகளும் சொல்லாமே, ஒசன பேசிண்டே உட்காந்துருக்காமே, காம வார்த்தைகள்லாம் சொல்லாமே, நாம் அப்பவும் பைத்திய காலத்துலேயும் நம்ம ஈஸ்வரனுக்கு பக்தி பண்ணிடுவோம்னா அப்போ தான் வாஸ்தவத்தில் நமக்கு ஈஸ்வர பக்தி இருக்குன்னு நமக்கு தீர்மானமாகும். அதனால் நமக்கு ஒரு பைத்தியம் தான் தேவையில்லை நினைக்கிறேன். அவருக்கு தெரியாத சாஸ்திரம் கிடையாது, எல்லாம் தெரியும். ஆயுர்வேதம் அந்த சாஸ்திரம் எந்த சாஸ்திரம் எல்லாம் தெரியும். இப்போ மைசூரில் கடைசியாக அவருடைய புத்தகம் எழுதியிருக்கா பிராகிருத பாஷைகள் 6 பாஷைகள் அந்த காலத்தில். இந்த சம்ஸ்கிருதங்கிறதோடு கூட எல்லாமே பிராகிருதம்னு தேச பாஷைகள் 6 பாஷைகள். அதில் மாகதி, சௌரசேனி, பைசாஜி, அர்த்தமாகதி அப்படின்னு அதுலேருந்து வந்து தான் பாலி, ஹிந்தி, இந்த குஜராத்தி, மகாராஷ்டிரி இதெல்லாம் அதுலேருந்து ஒவ்வொரு பிராகிருதங்கள்லேருந்து வந்து தான். அந்த 6 பிராகிருதத்துக்கு தனியாக வியாகரணம் எழுதி 6 வியாகரணம் எழுதி அது அவ்வளவுக்கும் லட்சங்கள் எழுதி அதுக்கே ஒரு பெரிய லிட்ரேச்சர் 6 பாஷைகளுக்கு ஒரே புத்தகத்தில் பிராகிருதம் எழுதியிருக்கார். போன வருஷம் ஆச்சு போட்டிருக்கா மைசூரில் அவருடைய புத்தகத்தை. அவருக்கு தெரியாத சாஸ்திரம் கிடையாது. அப்போ எழுதிட்டு அவர் என்ன கடைசியில் என்ன சித்தப்பட்டது இவருக்கு ஆயுர்வேதம் நல்லா தெரியும். இருக்கு பைத்தியம் எப்படி வரும்? ஊமத்தம் காயை உடைச்சதுன்னா விரையை போட்டு லேஷம் பண்ணி சாப்பிட்டா பைத்தியம் வந்துடும். அது பைத்தியமாகவே போயிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்புறம் கூடாதுன்னு எல்லாரும் கண்டிக்க வந்தான். பைத்தியமாக அவருக்கு இஷ்டம் தான். ஆனாலும் தன்னை பார்த்துக்கிடுவேன், அப்புறம் திரும்பியும் பக்தி பண்ணுறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணுவேன்.
பைத்தியமாக போய் கட்டணவானே பைத்தியம் வருதுன்னா அப்புறம் ஜென்மம் முழுக்க வேணாம்னா போயிடும். அதுக்காக மாத்தெல்லாம் பண்ணி பார்த்தார். மாத்தெல்லாம் சாஸ்திரம் தெரியும். ஒரு பைத்தியம் மருந்து கொடுத்தா அதுக்கு மாத்து மருந்து தெரியும் இருக்கு. அதையும் பார்த்துட்டார். அன்னைக்கு வைத்தியாளர் வர வச்சா. அவர்னா மகாவித்தான் எல்லாரும் அவரோட சிஷ்யார். எல்லாரும் அதுக்கு மாத்துனா பரீட்சை பண்ணிண்டா. அன்னைக்கு இப்போ நாய்க்கு போடுறது பூனைக்கு போடுறது எல்லாம் பண்ணுறாலும் இல்லையா, அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி பரீட்சை பண்ணிண்டா. பரீட்சை பண்ணிட்டு சரி கொஞ்சம் சந்தேகப்பட்டா எல்லாரும் பாசகம் இல்லைன்ட்டு அவர் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு அப்படி இருந்தாலும் அதனால பாசகம் இல்லை. என்னுடைய பக்தியை பரீட்சை பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஜென்மம் முழுக்க பைத்தியம் போனாலும் எனக்கு பாசகம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஒருத்த நாய் வச்சுங்க ஒரு முகூர்த்த காலம். முகூர்த்த காலத்துக்குள்ள நான் என்னென்ன பேசுறேனோ அவ்வளவு ஷார்ட் ஹேண்ட் எடுத்துட வேண்டியதுன்னுட்டு ஒரு 10 சிஷ்யால ஏற்பாடு பண்ணி இப்போ ஷார்ட் ஹேண்ட் எடுத்துனால ஒத்தனை எடுத்துடலாம். அப்போ முடியாது இல்லையா, அதனால ஒன்று வார்த்தை எடுத்து எழுதுங்க, 10 பேர் உட்காங்க சிஷ்யா எல்லாரும் அப்படின்னு சொன்னார். சொன்ன உடனே மருந்து சாப்பிட்டா முடிச்சு பார்த்தா இருந்து வச்சேன். என்னடா பண்ணுறது, எழுதுங்கடா அப்படின்னா எழுதினா உடனே இந்த 50 ஸ்லோகங்களில் இந்த மாதிரி நான் உன்னுடைய அனுகிரகத்தை நான் என்ன சொல்லுவேன், பரமேகளுக்கு இறங்குறவன்னு. இதுக்கு இதுவே ஒரு சின்ன உதாரணம். எது பரம சுலபமான புஷ்பங்களோ, இது பரம சுலபமான ஒரு உதாரணங்கள் அதையே நீ கிரகிச்சுண்டு நீ எல்லாரையும் அனுகிரகம் பண்ணி கடைசியில் நான் போடுறது ஒரு தும்பப்பூ, நீ கொடுக்குறது எனக்கு மோட்சம். இதுக்கும் அதுக்கும் விலை, ஒரு தும்பப்பூனுடைய விலை இது அப்படின்னு கண்ணில் தாரதாரே ஜலம் ஒரு 50 ஸ்லோகம் முழுக்க எழுதினேன். அதுக்கு ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதின்னு பேர், உன்மத்த பஞ்சாசத்துன்னு பேர். 50 பஞ்சாசத்துன்னு 50 பேர். உன்மத்த பஞ்சாசத்துன்னு பேர், ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதின்னு பேர். ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதி அப்படின்னு பேர் இருக்கு. அதனால தன்னை பைத்தியமாக பண்ணிட்டு சரி அப்பா ஈஸ்வரா இதுவும் உன்னுடைய கருணை தான். அப்புறம் உடனே மாற்று மருந்து கொடுத்தா. மாற்று மருந்து கொடுத்தாலும் பைத்தியமாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கு. அவருக்கு பக்தியில் ஈடுபட்டதுனால தன்மயமாக தான் இருந்தார். சரி ஈஸ்வரனுடைய கிருப்பை எனக்கு இப்படியாவது ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிடுறாங்க. என்னுடைய யோகியதை ஒன்றும் இல்லை, அவனுடைய கருணையினால தான் இந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியாவஸ்தையிலையும் எனக்கு புத்தி மாறாமல் க்ஷேமமாக இருந்தது அப்படின்னு தன்னை பரீட்சை பண்ணி பார்த்துருந்தேன். பைத்தியம் முடிச்சப்போ கூட புத்தி ஈஸ்வர பக்தி தவறான ஒரு ஆத்மா இருந்ததுன்னா அதுதான் ஷாரப்பும். என்ன துக்கம் வந்தாலும் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் கையங்காலம் பிடிச்சி இழுத்து வியாதி வந்தாலும் அந்த வியாதியெல்லாம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும், நமக்கு இதெல்லாம் நினைச்சுட்டு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னுட்டு எந்த சமயத்தில் அது ஒன்று தான் நினைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நினைவானது புத்தி மோகம் போகிற சமயத்தில் கூட அந்த நினைவு இருக்கும். அதுதான் பகவத்கீதையில முக்கியமான ஸ்லோகம். எம் எம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் தியஜதி அந்தே கலேவரம் தம் தமே வைதி கௌந்தேய சதா தத்பாவபாவிதா. கடைசி க்ஷணத்தில் உயிர் உடலில் விட்டு உயிர் கிளம்புற சமயத்தில் எந்த எண்ணத்தோட இவன் இந்த சரீரத்தை விடுறானோ அதுக்கப்புறம் இந்த உயிர் இன்னொரு உடலில் உருவாகி வளர்றப்போ இந்த எண்ணத்துக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு சரீரம் ஏற்பட்டு அதுலேருந்து அதை அனுசரித்த ஒரு ஜென்மம் அவனுக்கு கிடைக்கும். ஈஸ்வரனே சித்தத்தில் இருந்துட்டு தானா இவன் சரீரம் போகிறப்போ அப்போ அந்த ஈஸ்வர சுரூபத்தில் போய் ஐக்கியமாயிடுவோம். பாக்கி ஏதான ஒரு துக்கத்தோடு இருந்தானா அடுத்த ஜென்மம் ஒரு துக்கத்தை கொடுக்க முடியாத ஜென்மம் வரும். ஒரு கோபத்தோடு இருந்தானா கோபத்தை கொடுக்க முடியாத ஜென்மம் வரும். சாந்தமாக பரமேஸ்வரத்தில் பரம பக்தி அப்படியே கண்ணு உருகின்று இருந்தானா அப்படி அப்புறம் ஜென்மமே இல்லை, ஈஸ்வர சுரூபம் இருக்கும் அப்படின்னு இது கீதையில் ஒரு இது பண்ணியிருக்க. அதுதான் இப்போ பரியாசமாக சொல்றது. அப்போ இப்போ பிடிச்சி சுவாமி நினைப்பானே அப்போ நினைச்சா வருவோம் இல்லையோ. நித்திய எண்ணத்துக்கு ஜெபம் பண்ணணும், நித்திய எண்ணத்துக்கு தியானம் பண்ணணும். அப்போ அன்னைக்கு ஒரு நிமிஷம் பண்ணால் போடுவோம் இல்லையா. ஜென்மம் முழுக்க பண்ணிட்டு இருந்தாலே அப்போ ஐயா அப்போ ஐயான்னுட்டு அப்போ அழகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடுவோம். இதெல்லாம் மறந்து போயிடுறது நமக்கு. இப்போ என்ன துக்கம், இப்போ என்னது உயிரோடு இருக்கிறப்ப என்ன துக்கம் வந்தாலும் இதெல்லாம் என்ன இதுக்காக நாம் துக்கப்பட்டு இருந்தோம் அழுதுன்றோ இருந்து இதனால என்ன வர போகிறது என்ன வர போகிறது இதெல்லாம் மறந்து போயிட போகிறது. எத்தனையோ துக்கம் வருது, அப்புறம் நான் சிரிக்கலையா, அப்புறம் அவர் கட்டக்காரியம் பண்ணலையா, அப்புறம் என்னமோ உற்சாகம் கண்டபடி வேடிக்கையெல்லாம் பேசலையா, அப்போ ஒரு அழறான், அப்புறம் என்ன மறந்து விட போகிறது. அதனால இந்த துக்கத்தெல்லாம் எந்த துக்கம் வந்தாலும் நம்ம ரசிக்கிறது அது ஒன்றும். இப்போ போனவா எத்தனையோ பேர் நஷ்டமாக போகிறது என்னவோ சாமா இதெல்லாம் நினச்சிட்டு இருந்து நமக்கு என்ன ஆக போகிறது.
அதனால எந்த துக்கம் வந்தாலும், எந்த சரீரத்துக்கு துக்கம் வந்தாலும், வெளி துக்கம் வந்தாலும், குடும்பத்தில் துக்கம் வந்தாலும், இதெல்லாம் என்ன இது வேணா வந்துட்டு போறது. நாம் நினைச்சதுக்காக, நாம் அழுது இருக்கிறதுக்காக இந்த துக்கம் விலை போறதான்னு என்ன. அதனால நாம் எந்த காலத்துலையும் நம்ம க்ஷேமத்தை அடைவிக்கிறதுக்கு ஒரு காரியம், ஒரு நல்லெண்ணம் வேணும். நல்ல எண்ணம்னா நல்லதுன்னா ஈஸ்வரன் தான் நல்லது, வேற ஒன்றும் நல்லதுன்னு உலகத்தில் கிடையாது. அதனால ஈஸ்வரனுடைய எண்ணம் வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸ்வரனுடைய எண்ணம் தான் எந்த துக்கம் வந்தாலும் அது மறவாமல் நமக்கு இருக்கணும். அதுக்காக சில பேர் எப்பவும் பகவான் நாமாவே சொல்லி 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 பழக்கிடுறேன். அப்படி எப்போ பார்த்தாலும் எந்த வார்த்தை சொன்னாலும் ராம 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 ராமான்னு ஒரு மதிய பேசுகிறப்ப கூட அநேகம் பேர் இப்பவும் இருக்கா. இப்போ எம்பாலயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம் பேர் இருந்தா, இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி வச்சு பாக்கி காலங்களுடைய ஒரு போக்கே மாறி இருக்கிறதுனால இப்பவும் இன்னும் என்னுடைய பெரியவாளுடைய ஒரு அஸ்திவாரம் இப்பவும் ராம 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 ராமன்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சில பேர் இருக்கா பார்த்துட்டு இருக்கோம். அது வாயால் சொல்றது ஒரு காரியம் தான், சொல்லாமல் இன்னும் மனசுக்கே உள்ள வந்துட்டு தானே அது இன்னும் விசேஷம். அந்த மாதிரி வாயால் சொல்லக்கூட சொல்லாமல் எப்பவும் ஹதயத்தில் என்ன பாக்கி என்னத்தையோ நினச்சி என்ன பிரயோஜனம், ஏதோ காரியம் வரதோ காரியம் செய்யணும். பாக்கி இல்லாத சமயத்தில் என்னென்னோ வீண் நினைப்பெல்லாம் என்னத்துக்கு. பகவானுடைய நினைவு எப்பவும் இன்டர்வல் முழுக்க பகவானுடைய நினைப்பு இருக்கலாமே. ஒரு காரியம் பண்ணுற போனால் காரியத்தில் நினைப்பு இருக்கட்டும். அது வேறு அதுக்கு இதுக்கு நடுவில் கொஞ்சம் இடவெளி இருந்தாலும் அப்போ பகவானோட நினைப்பை எடுக்குமே. பகவான் நினைப்பது வேற காரியம் என்னதுக்கு நமக்கு. அது பேர் வேறு நினைச்சதுனால என்ன வந்துட்டு நமக்குப்பா, என்ன லாபம் வந்துட்டுது, மதியத்தில் அதை செய்வேன். அப்படி இன்டர்வெல்னு மத்தியில் அபியாசம் பண்ணிக்கணும். இன்டர்வெல்லில் பகவானுடைய இன்னைக்கு எத்தனை இருக்கணும் அப்படின்னு இந்த காரியம் வரும். ஒரு காரியம் செய்ய இன்னொரு காரியம் மத்தியில் போகிறப்போ அது ரொம்ப பேசுவானே, இன்னொன்று நினைப்பானே, என்னத்தையோ நினச்சிட்டு உட்காந்துருப்பானே. ஏதோ பகவான் நாமத்தை அப்படி நினச்சிட்டு இருப்போம். பகவான் நாமத்தை நினைப்போம், அல்லது சுரூபத்தையும் நினைப்போம் முடிஞ்சுதானே, இல்லைன்னா பேரையாவது நினைப்போம். நாம ரூபம் ரெண்டு ரூபத்தை நினைப்போம். இல்லைன்னா இல்லை ஒன்று ரூபத்தை நினைக்கிறது செட்டுன்னு மனசு சுவாசிக்கப்படலைன்னா வாக்காவது இருக்குது, அந்த நாமத்தையாவது சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு எப்போதும் இருக்கணும். அந்த மாதிரி பைத்தியம் பிடிச்ச காலத்தில் கூட அப்படி இருக்கணும், சொப்பனத்தில் கூட அப்படி இருக்கணும். நமக்கு சொப்பனம் வந்தால் என்னென்ன சொப்பனம் வந்து, சொப்பனம் வரப்போ ஒரு காரியம் பண்ணுறப்போ பகவான் நாம பண்ணுறவா இல்லையா அப்படின்னு பரிசு வச்சுக்கணும். இல்லையா ஐயோ வேணா போச்சே ஜென்மம், அடுத்த போகிறப்போ இன்னொரு ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அப்போ சொப்பனத்தில் அவ்வளோ வர முடியாது. இப்போ பண்ணா தான் சொப்பனத்துலையும் வரும் நமக்கு. இப்போ கால் சீட்டை போட்டுட்டே இருந்தோம்னா சொப்பனத்துலையும் கால் சீட்டை போட்டுக்கிற மாதிரி நமக்கு வருது. அந்த மாதிரி இதில் எப்போ நல்ல எந்த பழக்கம் இப்போ இருக்கோ முடிச்சுட்டு இருக்கிறப்போ அதே தான் நமக்கு சொப்பனத்தில் வர போகிறது. அதில் இப்போவே எப்பவும் பகவான் நாம சொல்லி 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 பழக்கம் ஆகிட்டு தானே எப்பவும் சொப்பனம் கண்டு இருக்கிறப்போ நமக்கு என்ன வரும், அதே பகவான் நாம வரும். அப்போ வந்துதான்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம. அதே மாதிரி தான் பைத்தியம் முடிக்கிறப்ப பார்த்துக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் திருடமாக பார்த்தாரு அப்போ இது சார். அதனால பைத்தியக்கார பிராமணன் ஈஸ்வரன் சுந்தரமூர்த்தி நேரத்தில் பிராமண ரூபமாக தான் வந்தார். ஒரு பைத்தியம் வந்தார், ஒரு ஓலையை கொண்டு வந்தார், இன்னும் வேஷங்கள்லாம் போட்டார். நிறைய பேர் கேட்டிருப்பா அந்த கதைன்னுட்டு. அவர் பிராமணங்கிறதுக்கு பைத்தியக்காரங்கிறதுக்கு தீர்மானம் ஆயிட்டுது. இங்கே ஒருத்தனை சாம்பலை பூசிக்கிறது, கையில் தானே எலும்பையும் மண்டை வட்டையும் கையில் வச்சுக்கிறது, சாம்பரெல்லாம் தூக்கி போட்டுக்கிறது, ஒரே ஷடை ஒரு நாள் இது பண்ணிக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் பைத்தியக்காரன்னு ஆயிட்டுது. பிராமணங்கிறதுக்கும் அடையாளம் இருக்கு அவருக்கு. ஜெகத்துக்கெல்லாம் சக்கரவர்த்தி சாட்சா நாராயணன், அவர் சாட்சா சக்கரவர்த்தி. இவர் ஒன்றும் இல்லை, இப்படியே சுத்தர பிச்சை எடுத்து தெரியுறாரு. அதனால பிராமணன் தான் பிச்சை எடுக்கலாம், பாக்கியத்திலும் பிச்சை எடுக்க மாட்டான். இப்போ கூட சத்திரி அளவு ஒரு வயசு அளவு பிச்சை எடுக்க மாட்டா, அவன் கொடுத்தா கூட வாங்கிக்க மாட்டாதான். பிராமணன் தான் பிச்சை வியாபார தெருவுன்னு கூட கும்போணத்தில் ஒரு தெருவு இருக்கு, பிச்சை வியாபார தெருவுன்னு வீடு இருக்கு. பிராமணன் தான் வஞ்சு வச்சு எடுக்கலாம். அதுக்கு பிரம்மச்சாரியா சன்னியாசியா போயிட்டாங்கன்னா சோத்து பிச்சை எடுக்கலாம். கிரகஸ்தனா இருந்தானா ஒன்றும் இல்லைன்னா அரிசி பிச்சை எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இதுதான் பிச்சை எடுக்க. வேற ஒருத்தரும் கொடுத்தா கூட வாங்கிக்க மாட்டான். அதனால இப்போ அரணம் கொடுத்தா கூட அந்த மாதிரி வாங்கிக்க மாட்டான், சாதம் கொடுத்தா கூட வாங்கிக்க மாட்டான். இதான ரொம்ப ஏழையாக இருந்தால் கூட ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறம் நான் வாங்கிக்குவேன்னு சொல்லி வேலை தவிர ஒரு காரியத்தை கொடுத்தா கூட வாங்கிக்கவே மாட்டான். இப்போ நல்லதோ கெடுதலோ எல்லாத்தையும் பிராமணமாக செய்யணும்னு ஆரம்பிச்சதுனால முதல்ல பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா பாக்கி எல்லாரும். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இப்போ காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிட்டா. முதல்ல பிராமணன் காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா, எல்லாரும் காஃபி சாப்பிட்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு காரியமாக நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் அனுசரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா ஜனங்கள் எல்லாரும். அந்த மாதிரி பிச்சை எடுக்கிறவன் ஈஸ்வரன்.
எங்கள் பார்த்தா பிக்ஷாட்டனமூர்த்தின்னு ஒரு பேர். அதனால் பிராமணன் தான், அதனால ஒரு பிராமணன் தான் அர்த்தம். எப்போ பார்த்தாலும் இவர் பெருமாள் சாட்சாத் திரிலோக சக்கரவர்த்தி. சக்கரவர்த்தியாக இருக்கிறவர் எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணியில் உட்காந்து முழின்னு இருந்தால் சரிப்படுவான்னு அவருக்கு. அதுக்காகத்தான் அவருக்கு 2 பேரும் தான் அபிஷேகம், ஜேஷ்டாபிஷேகம். அதுவும் தீர்த்தம் கூட கிடையாது, அதுவும் சுகந்த தைலம் தான். அதோட சரி, அதுக்கு தான் அபிஷேகம்னு பேர். அபிஷேகம்னு பேர் வாயால, அவ்வளோதான். இவர் நிறுத்தி 6 காலம். இன்னும் கொஞ்சம் வடக்கு போயிட்டா 24 மணி நேரமும் ஒரு பாகம் ஒன்று வச்சுட்டு அதில் ஓட்டை வச்சுட்டு வெள்ளை ஓட்டையும் சட 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 சடன்னு தண்ணி விழுந்துட்டே இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் வடக்கு போயிடுவான் அவர். எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணியிலேயே முழுகின்னு இருக்கிறவன் பார்ப்பான். எப்போ பார்த்தாலும் பிச்சை, எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணியில் முழுகிறது, ஒரே சடையை போட்டுருக்கிறது. விஸ்வாசிக்கோ ருத்ரோ மகர்ஷின்னு ஹீரோன். அதனால பைத்தியக்கார பிராமணன் அந்த நாளான்னுட்டு இந்த தேவாரங்களே வாரங்களில் போனால் எப்போ பார்த்தாலும் அந்தணன்னுட்டு அறவாழி அந்தணன்னுட்டு திருக்குறளில் கூட அந்த அந்தணன் வேறுன்னு ஒரு வேறு வச்சுட்டு அந்தணங்கிறதுனால எண்குணத்தான் அஷ்டகுணங்கள் ஈஸ்வரனுக்கு வேறு அந்தணன் பிராமணன் அப்படின்னு இதெல்லாம் சில ஒவ்வொருத்தர் ஒரு எங்கள் மதத்தை சேர்ந்த திருக்குறள், எங்கள் மதத்தை சேர்ந்தவர் சொல்லிக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சொல்லிக்கிற வழக்கம் ஒவ்வொன்று. அதனால ரொம்ப சுலபம், ரொம்ப நமக்கு எளிச்சு ஈஸ்வரனை ஆராதிக்கிறது. தும்பப்பூ எடுத்து சாமி நினச்சி போட்டால் கூட போகிறோம். அதான் ஒரு கதை கூட சொல்றது, தும்பப்பூவுக்கு அவ்வளவு தூரம் துரோண புஷ்பம்னுட்டு எருக்கம்பூ முத்தப்பூ கூட எருக்கம்பூவில் வெள்ளரிக்காய் வேணும், ஊமத்தையில் கருவு முத்தையாக பார்க்கணும், பணத்தில் இல்லாமல் பேடியாவது பார்க்கணும். தும்பப்பூவுக்கு சிரமமே இல்லை. சாமி இருந்தால் அதுக்கு மேலே போய் உட்காரும் தும்பப்பூங்கிறது. எனக்கு சில சமயம் தோன்றதுண்டோ, ஒரு வேற அர்த்தம் தோன்றதுண்டோ ஈஸ்வரனை பற்றி. ஈஸ்வரனத்தில் பக்தினாலே சொல்லிட்டாரோன்னு எனக்கு தோன்றது. ஒரு பெரிய வைஷ்ணவாச்சாரியார் ராமானுஜாச்சாரியோட ரொம்ப சகா எப்பவும் கூட இருந்தார். இந்த வைஷ்ணவ மதம் பிரதிஷ்டை பண்ணி நாம் ஒரே தெய்வத்தை நாம் உபாசிக்கணும், பாக்கி பல தெய்வங்களும் உபாசிக்கக்கூடாது, பரம ஏகாந்தியாக இருக்கணும். பரம ஏகாந்தின்னு செய்யறதுக்கு ஏகாந்தம்னா ஏகம்தான் அந்த விஷ்ணுன்னா வைஷ்ணவன்னா விஷ்ணுவை தவிர இன்னொன்று நம்ம அது இருக்கலாம், அநேகம் பேர் இருக்கலாம், அது பாட்டுக்கு இல்லை. நமக்கு அதனால காரியம் இல்லை. நமக்கு ஒரு பெருமாள்லாம் அவரோட சரி நமக்கு அப்படிங்கிறது சித்தாந்தப்படுத்தி பாக்கி ஒரு கோவிலுக்கு போகாதே, சிவங்கோவிலுக்கோ பிள்ளையார் கோவிலுக்கோ சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கோ போகாதே, பெருமா கோவிலுக்கே போ. எப்போ பார்த்தாலும் இதர தேவதைகள் கூட மனசு முடியாது, எல்லாம் அந்தர்யாமின்னு அவனுக்கே எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணு அப்படின்னு ஏகாந்தம் அத்தனையே நீ பண்ணு அப்படின்ட்டு வீர சைவால அப்படி அவாவர மதத்தில் பாக்கி என்னென்ன நினைக்காதேன்னு சைவத்தில் அப்படி ஒரு சைவம் உண்டு. ராமானுஜ மதத்தில் பரம ஏகாந்திகள் ஏகாந்தமாக ஒரு மதம் ஏற்பாடு பண்ணினார். அந்த சமயத்தில் சிவபக்தியாக இருக்கிற லோகம் முழுக்க ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் சிவன் கோவில் பெருமா கோவில் 2 தான் இருக்கு. இங்கேயும் தான் பிராத காலத்தில் இங்கே தரிசனம் பண்ணுறோம், பஜனை பண்ணுறோம், பிரதோஷ காலத்தில் சந்தியா காலத்தில் ஈஸ்வரனை தரிசனம் பண்ணுறோம். அப்படி ஒரே சுவாமி தான் 2 ரூபமாக இருக்குன்னு அப்படின்னா லோகத்தில் வச்சுட்டு இருக்கு. இது புதுசாக அப்படி ஒன்று மாற்றி சிவங்கோவில் போகவே கூடாது, ஏகாந்தமாக இருக்கணும், விஷ்ணுனுடைய காரியம் தான் நமக்கு, வேற ஒரு காரியம் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு இப்படி தனியாக மதம் பண்ணிவிட்டார். ஏன்னுட்டு அப்போ அந்த காலத்தில் வித்வான்களுக்கும் எல்லாம் ராஜாவும் சிவபக்தன், அவனுக்கும் அந்த மாதிரி தோணித்து. அப்படியானா அது சாஸ்திரமாக இருந்ததுன்னா எல்லா வித்வான்களையும் கூப்பிட்டு கேட்போம், ராமானுஜாச்சாரிகளை கூப்பிடு அப்படின்ட்டு. அந்த காலத்தில் இந்த ராஜா கங்கொண்ட சோழன் ஊர் கும்பகோணத்தில் வடக்கு 10 மைலில் அந்த ஊரில் அவளை ராமானுஜாச்சாரியை போய் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருந்தால் ராமானுஜாச்சாரியர் போய் கூப்பிட்டு வா அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு வந்தேன். அப்போ இருந்த சிஷ்யா எல்லாரும் பார்த்து அவன் ரொம்ப சிவபக்தனாக இருக்கான், சைவனாக இருக்கான், நீங்கள் இந்த மாதிரி சிவன் கோவில் போகக்கூடாதுன்ட்டு நீங்கள் உங்கள் சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் அப்படி ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்படி சிவன் கோவிலுக்கும் போகக்கூடாது, சிவனை பற்றி நினைக்க கூடாது, தேவதாந்திரத்தை பற்றி நினைக்கவே கூடாது, ஒரு தேவதைன்னா ஒரு தேவதை ஏகாந்தம், அது பூரா நமக்கு, அதுவே நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கும், இன்னொரு காரியம் நமக்கு என்னத்துக்கு அப்படின்னு அப்படி ஒரு தீவிரமாக நீங்கள் ஒரு மதத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கேன். லோகத்திலே அப்படி அனுஷ்டானம் இல்லை நமக்கு. அப்படியே ஒரே பரமாத்மா ஹண்டாப்பா, சிவனும் விஷ்ணுன்னு இது பேதம் கிடையாது, இப்படி இருக்காருன்னுட்டு அது இந்த ரூபத்தை இப்போ ராமன் கிருஷ்ணன்னா அது ஒரே விஷ்ணு பக்தாள்னா ராமன் உபாசிக்கிறது இல்லையா, கிருஷ்ணன் உபாசிக்கிறதுல ஒரே சுரூபம் நினைச்சிருந்து அதே மாதிரி தானே ஈசான்யத்தில் ஈஸ்வரனும் மேற்க ஒரு ஊர்லேயும் பெருமாளும் சேர்ந்தாப்புல பக்கத்தில் இருக்கு. ஒரு கோவிலையும் 2 பிராகாரத்துலையும் அநேக க்ஷேத்திரங்கள் இருக்கு, அநாத க்ஷேத்திரங்களை கூட ஆழ்வார்கள் அந்த மாதிரி சேர்ந்து இருக்கா. இப்படி இருக்கிறப்ப தனியாக தேவதாந்திரமே கூடாதுன்னுட்டு அப்படி பண்ணுறல, இது நம்ம அனுஷ்டானத்துக்கு விரோதமாச்சு, அதனால அபசாரங்கள் ஏற்படுமே அப்படின்னுட்டு இப்படிதான் வித்வான்களுக்கு தோணித்து, ராஜா சிவபக்தனுக்கு தோணித்து. இப்படி உங்களை பற்றி உங்களை வித்வானெல்லாம் கூப்பிட்டு உங்களை பரீட்சிச்சு நீங்கள் சொல்கிறது சாஸ்திரம் தானான்னு கூப்பிட்றதுக்காக தீர்மானம் பண்ணுறதுக்காக அவர் கூப்பிட்டு வா அப்படின்ட்டு
ராஜாவும் யுத்தானும் சேர்ந்து பெரிய யுத்தத்தில் சேர்ந்து அவர் கூப்பிட்டு சொன்னான். இங்கிருந்து அவளுடைய பக்தர் எல்லாரும் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கான் அவன் சிவபக்தியோடது. ஒருக்கா நீங்கள் போனேன்னா உங்களுக்கு பெரிய ஆபத்து வந்தால் வரும், இப்பேற்பட்டப்புறம் எங்களுக்கு ஆச்சாரியம் இல்லாமல் போயிடும், அதனால நீங்கள் போக வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு ஒரு இன்னொரு சிஷ்யார் ஒருத்தர் பக்கத்தில் ரொம்ப சிஷ்யா இருந்தா, நான் தான் ராமானுஜாச்சாரியன்னு சொல்லி உங்கள் கஷாயத்தை எடுத்துட்டு திருதண்டத்தை எடுத்து கிரகஸ்தர் தான் அவர் இருந்தாலும் நான் திருதண்டத்தை எடுத்துட்டு நான் போகிறேன், அதுலேருந்து எனக்கு வர ஆபத்து வரட்டும், நீங்கள் எப்படியாவது இந்த சரீரம் ரட்சிச்சா போகிறோம் அப்படிங்கிற அபிப்பிராயத்தோட அவளை உடனே எப்படியாவது இந்த ராஜ்யத்தையே விட்டு மேற்க புரட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இங்கிருந்து மேற்க அனுப்பிச்சுட்டா. அவளை ஒரே நாளில் 24 மைல் திருநாராயணபுரம்னு ஒரு ஊர் ஸ்ரீரங்கத்துலேருந்து ஒரு 28 மைல் இருக்கு மேற்க, அந்த ஊர் போயிட்டா. அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு 300 மைல் இருக்கு இன்னொரு திருநாராயணபுரம்னுட்டு மைசூர் சம்ஸ்தானத்தில். அப்புறம் அந்த ஊருக்கு புரட்டு போயிட்டா. அங்கேருந்து அடுத்த கேம்ப்பு அங்கேருந்து இந்த சோழராஜாண்டையில தாண்டி போட்டு போயிட்டா. இவர் அங்கேருந்து வந்தார். அவருக்கு கூரம்னு ஒரு கிராமம் காஞ்சிபுரத்துக்கிட்ட, அந்த ஊர் அந்த அந்த பெரியவர் மகாவித்வானவர் அவர் வந்தார். அங்கேருந்து வந்த உடனே ராஜசபையில் வித்வானெல்லாம் இருந்தா, ஏன்னா நீங்கள்லாம் சிவபக்தி பண்ணுறது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிடலாமே அப்படின்னுட்டு அங்கெல்லாம் ராஜாவும் கேட்டா, எல்லாரும் கேட்டா, நீங்கள் இவா தானே ராமானுஜாச்சாரியர் அப்படின்ட்டு கேட்டான். அங்கே ஒரு மந்திரி ஒருத்தர் இருந்தார். மந்திரி ராமானுஜருடைய பக்தர். இல்லையே ராமானுஜருக்கு சமானமாக அவ்வளோ யோகித்து உள்ளவர்னுட்டு இவளை சொன்னேன். ஓஹோ இதெல்லாம் காட்டி கொடுத்துட்டாங்கன்னு அவளுக்கு மனசு கொஞ்சம் துக்கமாக போச்சு. அதுலேருந்து சரி அது வேற வேஷம் போட்டு அதுலேயே ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துச்சு. இந்த மாதிரி நான் அவரை கூப்பிட்டா இவர் கிரகஸ்தராக இருந்து காஷாயத்திலிருந்து வேஷம் போட்டுன்னு வந்தார், அவருக்கு இவருடைய வெள்ளை வேஷத்துலேருந்து வெள்ளை வேஷம் கட்டி அவரை அனுப்பிச்சுட்டார். இப்போ அவருடைய ராமானுஜருடைய அவதார ஸ்தலத்தில் இந்த வெள்ளசாத்து உற்சவம்னு ஒன்று நடக்கிறது. இப்போ அவர் காஷாயத்தை எடுத்துட்டு வெள்ளை சாத்திட்டு இந்த ராஜ்யத்தை விட்டு புரட்டு போயிட்டார். அந்த சமயத்தில் சரீரத்துக்கு ஆபத்து வந்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு பக்தாளுடைய பிரார்த்தனையும் தெரியல. அப்புறம் இவர் வந்தார். ஓஹோ இவர் முதல்ல கிரகஸ்தராக இருந்து என்ன ஏமாத்துறதுக்கு வேஷம் போட்டு வந்தாரேங்கிறதே அவருக்கு கோபம் வந்துட்டு. அப்புறம் சாஸ்திர வாக்கியார்த்தங்கள்லாம் சொன்னான். அந்த சாஸ்திரம் நிறைய யுத்தானங்கள்லாம் அதுக்காகத்தானே வந்திருக்கா. அவள் எல்லாரும் தீர்மானம் பண்ணி சிவனுக்கு மேலே உயர்ந்த பொருள் கிடையாதுன்னு சாஸ்திர வாக்கியார்த்தங்கள்லாம் சொல்லி சிவாத் பரதரம் நாஸ்தி அப்படின்னுட்டு எல்லாரும் எழுதினான். எழுதின உடனே இவரிடத்துல இவரும் யுத்தானம் நீங்கள் அதுக்கு ஆட்சேபம் இருந்தால் சொல்லுங்க அப்படின்னு, நீங்களும் கைது போடுறதான பண்ணுங்க, ஆட்சேபம் தான் சொல்லுங்க வந்து ஓலையை கொண்டு வந்து எழுத்தாணி கொடுத்து இவர் 2 நீட்டினான். இவர் வந்திருக்காரு. அவர் 2 சன்னியாச வேஷம் போட்டுண்டு அவர் 2 நீட்டினான். நீட்டினோடனே அவர் எழுதினதில் அஸ்தி துரோணம் அத்தரம் அப்படின்னு எழுதி. குருணி பிரிஷம் மறக்கா பிரிஷம், குருணி தான் மறக்கலாம். படிங்கிற படியை காட்டிலும் குருணி மரக்காலக்காலும் குருணி பெருசு, படியை காட்டிலும் மரக்கால் பெருசு. இந்த சிவம்னா சம்ஸ்கிருதத்தில் 2 ஸ்லேஷ ஒரு அர்த்தம், படின்னு ஒரு அர்த்தம், துரோணம்னா மரக்கால்னு அர்த்தம். இது இதை காட்டிலும் சிவனை காட்டிலும் மேல் கிடையாதுன்னு சொல்றேன். படியை காட்டிலும் மரக்கால் பெருசு அப்படின்னுட்டு குறும்ப எழுதிட்டார். அவர் ஸ்லேஷையா ஒரு கையானதுனால நீ கேட்டிருக்கியா, அஸ்தி துரோணம் மதப்பரம்னு இதுக்கு மேல துரோணம் இருக்கு, படிக்கு மேல மரக்கால் குருணி இருக்குன்னு தோணுது இல்லை. துரோணம்னா குருணி தான் தோணுது இல்லை. பதக்க குருணி தான், பதக்க காட்டிலும் குருணி பெருசுன்னு அப்படி. அதனால இந்த படியடி மரக்கா கூட கிடையாது இருக்கு, பதக்க குருணி தான் சொல்றது. பதக்க காட்டிலும் குருணி பெருசு அப்படின்னு அவர் ஸ்லேஷையா அவர் இதுக்கு சிவனை காட்டிலும் பரம்பொருள் கிடையாதுன்னு இதுதான் எல்லாம் சேர்ந்து ராஜசபையில் எழுதின உடனே இவர் என்ன பண்ணினார், பதக்க காட்டிலும் குருணி கிடையாதுன்னு ஸ்லேஷ அர்த்தமாக வச்சு குருணி ஒன்று இருக்குன்னு ஸ்லேஷையா வச்சு சிவத்தை காட்டிலும் துரோணம் ஒன்று இருக்கு. சிவம்னா பதக்கு, துரோணம்னா குருணி, பதக்கு மேல குருணி ஒன்று இருக்கு. குருணி அப்படிதான் பதக்கா நீ மாத்தி சொல்லிவிட்ட. குருணிக்கு மேல பதக்கு இருக்கு. இந்த சமாதானமே தெரியாம எடுக்குப்பா. 4-5 நிமிஷம் வளர்கிட்டோம். குருணுக்கு மேல பதக்கு இருக்குன்னுட்டு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் ஆக முடியா, இந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் ஆக முடியா ஒரு சிலேஷையா ஒன்று எழுதிட்டார். அதை பார்த்தார். நம்ம சாஸ்திர வாக்கியார்த்தமா தத்துவம் தெரியறதுக்காக வந்ததா பெரளி பண்றதுக்காக
சபை கூடி இருக்குமான்ட்டு அவருக்கு ராஜாவுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துட்டுது. அப்புறம் என்னவோ அவரை சிக்ஷிச்சார், அவர் 2 கண்ணையும் பிடிங்கிட்டு அப்படின்றது. அப்புறம் மேலே கதையெல்லாம் போகிறது. அப்புறம் அதுக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு அந்த ராஜா காலம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் திரும்பி அங்கேருந்து திரும்பி ராமானுஜாச்சாரியர் வந்தார். அப்புறம் ஈஸ்வரனை பிரார்த்தின்னு சொன்னார். அப்புறம் கடைசியாக தெரிஞ்சது அப்படின்னு அந்த சரித்திரங்களில் இருக்கு. அஸ்தித்ரோண மதப்பரம்ங்கிறத இவர் சிலேஷையா குன்னியோட பகுதி பிரிச்சானே பகுதி பிரிச்சு சரி சரி குருணியோட பதக்கு வரிசைன்னுட்டு இவர் அர்த்தம் வழியாக பரியாசமாக எழுதினார். அது குறும்பு பரியாசம்னுட்டு எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருந்தா, அவரும் நினைச்சுட்டு இருந்தார். அதே மாதிரி இப்பவும் அந்த குரு பரம்பரை சரித்திரத்துலையும் அதே மாதிரி வந்துட்டு இருக்கு. இப்போ அந்த ஸ்லோகம் எல்லாரும் சொல்றது உண்டு. அது குறும்பா எழுதினார் வரணுட்டு. ராஜாவுக்கும் கோபம் வந்தது, அதுக்காக சிக்ஷை பண்ணினான் ராஜா அப்படின்ட்டு சொல்றது உண்டு. எனக்கு இந்த பக்தி இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அர்க்கத்ரோண பிரபுதி குசுமீர் அர்ச்சனத்தை விஷயம்னு இந்த தீஸ்வரோட ஸ்லோகத்தை பார்த்த உடனே சிவாத் பரதரம் நாஸ்தின்னு கடைசியில் எழுதினா, சிவத்துக்கு மேல துரோணம் மேல இருக்கு, ஈஸ்வரனுடைய சிரசுல தும்பப்பூ இருக்கு. நமக்கு சிவன் கூட கொடுக்கல, தும்பப்பூ தான் நமக்கு மோட்சத்தை கொடுக்கறது. ஆகையால் அவனுக்கு மேல அது வசத்து அப்படிங்கிற உண்மையான அவருக்கு ஹார்தமா ஒன்றும் தப்பு வரப்படாது, ஒரு அபசாரம் வரப்படாதுன்னு நினைச்சு அப்ப சிவனுக்கு மேல துரோணபுஷ்பம் வசந்தது. அப்ப அஸ்தி துரோணம் அதப்பரம்ங்கிறதுக்கு ரொம்ப தோன்றது வைஷ்ணவ சம்பிரதாய பிரகாரம் கொஞ்சம் அவர் அந்த சம்பிரதாயத்தை அனுசரித்து சிவனை மட்டம் தட்டு எழுதினான்னு ஸ்டைலாக இருந்தாலும் கூட அது அபசாரமும் வரப்படாதுன்னு பெரிய மகாவித்வானத்தினால இதை பார்த்த உடனே அவருடைய சிரசில் துரோண புஷ்பம் இருக்குடாப்பா அப்படின்ட்டு அதுதான்டாப்பா அவரை காட்டிலும் வசந்தது அப்படிங்கிற தத்துவத்தை தான் சொன்னாரோன்னு எனக்கு தோணின்னு இருக்கு. இதை பார்த்த உடனே அஸ்தி துரோணம் அதப்பரம், துரோணம்னா தும்பப்பூன்னு அர்த்தம். சிவாத் பரதரம் நாஸ்தின்னு இவ வித்வான் எழுதினா, பரதரம் மேல்பட்டது இருக்குன்னா தும்பப்பூ தவல்லுவா இருக்குது. இப்போ நிச்சயம் எனக்கு கொண்டு கொடுக்குறா, நான் ஒன்றும் போய் எடுத்துன்னு வரல, அந்த புண்ணியங்கள்லாம் மற்றாளுக்கு தான். அவள் எடுத்து என்ன கையில் கொடுத்தா நான் எடுத்து போடுறேன், அரை செகண்ட் நான் போடுற வேலை தான். அவள் மணிக்கணக்காக எடுத்துன்னு வரா தும்பப்பூ எல்லாரும். இந்த மாதிரி அதுக்கு சுவாமியை காட்டிலும் சுவாமியை பூஜை பண்ற சாமம் வசத்தின்னு வேதமே சொல்றது. ருத்ரத்தில் கடைசியில் உத்தரபாயணம் பண்றப்போ கடைசியில் சொல்ல முடிக்கிறப்போ அயம் மே ஹஸ்தோ பகவான் அயம் மே பகவத்பர, அது மே ஹஸ்தோ மேதம். இந்த கை இருக்கே எனக்கு என்னமோ இந்த கை தான் சகல மோட்சத்தையும் சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும்னு தோன்றது. பகவத் ஸ்வரூபம்னா மோட்சத்தை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை இல்லை, இந்த கை தான் எனக்கு மோட்சம். அயம் மே ஹஸ்தோ பகவான், இந்த கை தான் எனக்கு பகவான். பகவானா? பகவானுக்கு மேல பகவத் தர, தரம் அது பகவானு காட்டிலும் மேற்பட்டது. தரம்னு சொன்னா கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி. பகவத் தரம் இது. ஏன்? ஈஸ்வரனை பூஜை பண்றது இல்லையாது, ஈஸ்வரனை பூஜை பண்றதுக்கு உபயோகமா இருந்து எனக்கு இது மோட்சத்தை கொடுக்கறது இல்லையோ, பகவானு காட்டிலும் இது வசந்தது. சரி, அந்த கைக்கு மேல இருக்கும் இல்லையோ தும்பப்பூ, அதனால தும்பப்பூ அது காட்டிலும் வசந்தது. அஸ்தித்வோட வாத்தப்பறம்னு ஒரு சொன்னாரு. எனக்கு அந்த மாதிரி அர்த்தம் தோன்றது, அவரை கட்டிக்கணும்னு தோன்றது. ஆக வேற இவ்வளவு சூக்ஷ்மார்த்தத்தை சரியா வச்சு லோகத்துக்கு இருந்தா இருக்கட்டும். இவ்வளவுக்கு முக்கியம் என்ன, நாம் பண்ணின நிறைய பாவம் பண்ணிட்டுவேன், நம்ம இன்னுமே நமக்கு மோட்சம் கிடைக்குமா, நம்ம இன்னுமே சுவாமி சீந்துவரா, ஈஸ்வரன் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவரா அப்படின்னு பயமே பட வேண்டாம். ரொம்ப சுலபர் ஈஸ்வரன். நினைச்சுட்டா போறோம். எனத்தையோ குழந்தை மாதிரி கொண்டு ஒரு இங்கே பச்சளை கொண்டு ஒரு சாமின்னு நினைச்சோன்னா ஒரு குழந்தை போட்டு அதில் வச்சா கூட போகிறோம் அப்படின்னுட்டு ஒருத்தரும். அப்போ சுவாமி நமக்கு எட்டாக இருந்தானா சுவாமி என்னத்துக்கு? பரமசுலகம். ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறவன், ரொம்ப குழந்தையா இருக்கிறவன். அதான் கதை. இந்த 63 நாயன்மார் கதையில் 63 கதை. இது ஆழ்வார்னு ரொம்ப பெரிய மகான்களாக அனுபவிகளாக இருந்துட்டா எல்லாரும் ஆழ்வார்கள்லாம் எங்கே பார்த்தாலும் பெரிய பாசுரங்கள்லாம் சொல்லி திருவாவளி இந்த மாதிரி இந்த அநேக விதமான திருத்தாண்டகம் நடந்தாங்க. இதெல்லாம் சொல்லி அப்படி பண்ணின எல்லாரும் அவ சொல்கிறா. இந்த நாயன்மார்களில் ஒரே ஒன்றும் தெரியாதான், ஒரு மூடம் எழுத்து கூட தெரியாதான், பேசக்கூட தெரியாதான். என்ன இது பிடிக்கிறவனும், மீன் பிடிக்கிறவனும், மரம் வரணும், இந்த வண்ணானும், இது மாதிரி இதுக்கு வரணும், சண்டை போடுறவனும், இப்படி ரொம்ப முட்டாளாக இருக்கிறவனெல்லாம் சேர்ந்து ஈஸ்வர பக்தி பண்ணி பாட்சமாய் பெரிய மகான்களாக இருக்கா.
அப்படின்னுட்டு இந்த 63 நாயன்மார்களுடைய சரித்திரம் இருக்கு. அதனால அவளுடைய இஷ்டாந்தத்தை பார்த்தோம்னா நமக்கு மனசு மாத்திரம் கரையணும் போகிறோம், நம்முடைய ஜென்மா சஃலமாயிடும். இந்த மாதிரி ஏழ பிராமணம் ஈஸ்வரன் எங்க பார்த்தாலும் தேவாரங்கள்ல வேதியா வேதகீதா விண்ணவர் அண்ணாவென்று வேதியா அந்தனா இதுதான் சுவாமி பார்த்தோன்னே வேதியா அந்தனா வேதியா அந்தனா எங்க பார்த்தாலும் ஏதோ சொல்லிருப்பா. எங்க பார்த்தாலும் நாயன்மார்கள்லாம் ஒரு ஊர்லையும் அவ்வளவு சுரகராக இருக்க முடியாது ஈஸ்வரனா அம்பாளும் ஈஸ்வரனும் சேர்ந்துதான் ஒரு சரீரம். அதுலேயே கூட கொஞ்சம் 2 பேருக்கும் கூட கலகம் பண்ணி விட்டுட்டா ஒரு சமயத்தில். இந்த பக்தாள் இருக்காள் இல்லையா, அவள்கிட்ட ரொம்ப பக்தாள்லாம் ரொம்ப கிட்டக்க போனவா கொஞ்சம் கலகம் தான் பண்ணி விடுவோம், சாமிக்கு அம்பாளும் கூட கொஞ்சம் கலகம் பண்ணி விடுவோம்னு யோஜனை வந்துட்டு அவளுக்கு. ஆனால் ஏதாச்சும் சொல்றா, அவனுக்கு என்ன பேரு மன்மகனை எரிச்சவன்னா 6 சிவன் அப்படின்னு அவனுக்கு காமனை கண்ணால் எரித்தவராம் காலனை காலால் உதைத்தவராம் தான் ராம் ராம்னு கடைசியில் வரும். அதில் காமனை கண்ணால் எரித்தவராம் மதாந்தகன் காமதகனம் பண்ணினவன் அப்படின்னு ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு பெரிய பட்டங்கள்லாம் வந்திருக்கு உலகம் முழுக்க. இந்த கண்ணு எந்த கண்ணு? நெத்தி கண்ணு. அவரு அது நெத்தி கண்ணில் பாதி வணக்கம் இல்லையா? அவருக்கு மாத்திரம் என்ன டைட்டில்? உங்க 2 பேருக்குன்னா டைட்டில் இருக்கணும், புது டைட்டில்லாம் இருக்கணும். அது காமதகனங்கிறது என்ன சொன்ன ஏபிராசி எழுதுண்டு முழுக்க முழுக்க கொடுத்துட்டே இருக்கு, எனக்கு பாகம் இல்லையா அதில் அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் போய் அம்பாள்கிட்ட. தொலைஞ்சு போட்டோம், பாகமாவது அவருக்கு இருக்கு, காலனை உதச்சு வலது காலா இடது காலான்னு கேட்டான். அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லையே இதில், ஒரு பாக்கியம் இல்லாதவருக்கு டைட்டில் காலகுமாரமூர்த்தின்னு அவருக்கு இங்கேயான பேருண்டா. காலனை உதச்சது உங்காலா அவர் காலா, வடுகால வச்சாரா வடுகால வச்சாரா? வடுகாலன் நீ யார் தான் ஈஸ்வருக்கு, உங்களால் தானே உபயோகப்பட்டது. அம்பாள் விஷயத்தானே காலத்துக்கு மேலே காலத்துக்கு மீறி நாம் இருக்க முடியும். கடைசியில் காரியம் ஒன்றுது, பேர் மாத்திரம் வருது, ரொம்ப அழகா இருக்கேது அப்படின்னு கலகம் பண்ணி விடுறதுக்கு ஆரம்பிச்சா அவர் 2 போய் சாதாரணே ஸ்மரஜயே நிட்டிலாட்சி சாத்தியே. ஸ்மரஜயம்னு ஸ்மரன்னா மன்மகனுக்கு பேரு, அவனுடைய ஜெயம்ங்கிறது நிட்டிலம்னா நெத்திக்கு பேரு, நெத்திலாட்சின்னா கண்ணு. சாதாரணே ஸ்மரஜயே நிட்டிலாட்சி சாத்தியே, அதுல பாதிதான் உண்டு பாகம் அவனுக்கு. பாகி ஹரஹா நெடுக்கண்ணுது, இந்த கண்ணு அந்த கண்ணு இருந்தால் வலது கண்ணா இருந்தால் அவனை முழுக்க சேர்ந்துடும். நடுக்கண்ணு நெத்திக்கண்ணு. சாதாரணே ஸ்மரஜயே நிட்டிலாட்சி சாத்தியே பாகி ஹரஹா, அதுல பாகம் மாத்திரம் தான் உண்டு அவனுக்கு. ஹரசுனாமயசம் சமக்ரம், சரி முழு பேரை வேணா வாங்கிட்டு போட்டோம். வாமாங்கிரி மாத்திர கலித்து, அங்கிரின்னா கால், இடது வாமம்னா இடது கால் மாத்திரத்தினால ஆயிருக்கு இந்த காலனுடைய சம்ஹாரம். வாமாங்கிரி மாத்திர கலித்து ஜனனி சொதியே, அவனுக்கு சம்பந்தமே இல்லை, முழுக்க ஒண்ணுது. காவா பிரசத்திரிக காலஜயே புராரே, அவன் காலசம்ஹாரன்னு பேர் வாங்கின்றது என்ன சம்பந்தம் அவனுக்கு? சம்பந்தமே இல்லையே அவனுக்கு. சரி பேரெல்லாம் ஈஸ்வரன் வாங்கிட்டோம், காரிய அம்பாளால் நடந்தானே போகிறோம். என்ன கடைசியில் அம்பாளுடைய சரணம். நேற்றுக்கெல்லாம் 2 நாள் அம்பாளுடைய சரணம் சொல்லிட்டே இருந்தேன். இன்னைக்கு வந்து ஏழ பிராமணன் ஆரம்பிச்சு அம்பாளுடைய சரணத்தில் போய் கடைசியில் நான் சேர வேண்டியது. இதெல்லாம் என்னென்னமோ இருக்குது, புஸ்தகத்தில் வீட்டில் இருக்குது, என்னமோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் இது குந்திருந்தான் நிறைய படிச்சிருக்கா. இப்போ அப்போ ஈஸ்வரனா என்ன தங்க முடியாது, அவளுடைய ஞானமும் அவளுடைய பக்தியும் அவளுடைய அனுபவமும் அப்படி இருக்குது. என்னமோ நாங்கள்லாம் எங்கேயோ ஒரு மூலையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த காலத்தில் எல்லாத்தையும் 8 சமாச்சாரம் ஊர் சமாச்சாரங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதில் இது கொஞ்சம் படிச்சுட்டு என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கோம். நாங்கள் சொல்கிறதோட நினைவு விடக்கூடாது, நீங்கள்லாம் கற்றுக்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. தமிழ்லையும் கணக்கெழுத்து இல்லாமல் ஈஸ்வர பக்தியும் அவளுடைய அனுபவமும் நிறைய இருக்குது. பெரியவாள் அந்த காலத்தில் பழைய நாளில் இருக்க முடியாதா? 12 திருமுறைகள்னு தேவாரம் வாரந்திருவாசி வந்துருத்தாண்டாம். அப்புறம் சுவாமிகள் மாணிக்காஜ சுவாமிகிட்ட ஞானபரமான கிரந்தங்கள் கணக்கு வழக்கெல்லாம் இருக்கிறதோட கூட வைஷ்ணவத்திலையும் அது பாட்டுக்கும் சமுத்திரமாக இருக்குது. சைவத்தை பார்த்தா அதை காலம் பெரிய சமுத்திரமாக இருக்குது. இது 2ஐயும் காட்டிலும் பழைய சங்க நூல்கள் ஏதாவது அது புலவர்கள் இருந்தாலும் இது குந்தி இருந்தது. அதில் போனாலும் நடுநடுகளோட ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பக்தியும் அதுவும் வந்து அதுலேயும் அழகாக கிடக்கிறது. இந்த நாள் இதாக காட்டலாம். அவள் வெறும் இந்த மாதிரி ஊர்வராசி பக்தியாகவே சுத்தின்றது ஆண்டியன் மாதிரி இல்லையாவா? பெரிய ராஜா கட்டத்தில் போய் சமானம் வாங்கிட்டு பெரிய பெரிய மகா கவீஸ்வரன் பட்டம் பெற்றவாள்லாம் அவள் சங்க புலவர்கள். அப்படி இருக்கும் கூட அவளுடைய வாக்கில் கணக்கெல்லாம் ஒரு அனுபவங்கள் நிறைய வருது. இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஈஸ்வர ஸ்தோத்திரங்கள்ல இப்ப தமிழ் பாஷையில தமிழ் தேசத்துல இந்த திராவிட தேசத்துல எவ்வளவு கிரந்தங்கள் இருக்கோ அவ்வளவு இதர கிரந்தங்கள் இருக்கும்னு சொல்லக்கூட முடியாது. இதர தேசங்கள்ல
இவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லக்கூட முடியாது. அவ்வளோ நிறைய நெசி இருக்கு நமக்கு தமிழ்லையும். வேதத்திலையும் சாஸ்திரத்திலையும் புராணத்திலையும் தான் கற்கவே வேண்டாம். மகாதேவர்களுடைய வாக்கிலையும் சம்ஸ்கிருதத்தில் காளிதாசாதிகளுடைய பார்த்தாலும் மகாசிவகுப்தால் எல்லாரும் சிவகுப்தால் விஷ்ணுகுப்தாலும் நிறைஞ்சிருக்கா. சாஸ்திரத்திலையும் சம்ஸ்கிருதத்திலையும் புராணங்களையும் இதிகாசங்களையும் ராமாயணத்திலையும் மகாபாரதத்திலையும் ஒவ்வொன்றும் ஒரு லட்ச கிரந்தமாக இருக்குது. லட்சமாக இருக்குது. ஒரு 4 லட்சம் புராணம், அதுக்கு உபபுராணங்கள் எத்தனையோ லட்சம், மகாபாரதம் 1 லட்சம், இந்த மாதிரி ராமாயணத்திலையும் அதே மாதிரி சிவபுராணங்கள் சிவரகசியங்கள், அது கூட வேதங்கள் கணக்கு எல்லாம் இருக்குது. 4 வேதங்களையும் சேர்த்துவானா இவ்வளவுன்னு கணக்கு இல்லாமல் இருக்குது. இதெல்லாம் இருந்து நம்ம இப்போ இன்னும் 2-3 தலைமுறை போனால் இந்த புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்து இது என்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது கூட ஆள் இருக்குமோ இல்லையோன்ட்டு எனக்கு அப்படி ஆகிட்டு இருக்கு. வர 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 நம்ம வால்யத்தை எத்தனை பேர் இருந்தாலும் தெரியறதுக்கு அதில் 10 முழுக்கு கூட இப்போ இல்லை. அதில் இருந்ததெல்லாம் செல்லரிச்சு போச்சு எல்லாம் போட்டுட்டா. ஏன்னா அச்சு போட்டதுனால சிலது மிஞ்சிருக்கு. அந்த அச்சு போட்டதும் பீரோவோட சரியா இல்லை, அது திறந்து பார்க்கறதுக்கு அவளுக்கு தெரிய முடியாத ஸ்திதி நம்ம பண்ணிக்கணுமா வேண்டாமா? என்னென்னதோ கற்றுக்கிறவன், எங்கெங்கேயோ வந்துடுறதெல்லாம் கற்றுக்கிறவன். அதனால் இதை கற்றுக்கிறதுக்கு எல்லாரும் 1 மணி நேரம் நம்ம தமிழை நல்லா பிராச்சீன புஸ்தகங்களை கற்றுக்கிறதுக்கும், நம்ம சாஸ்திரங்கள் இருக்கிற விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்கும், இந்த சாஸ்திரத்தினை தத்துவம் முழுக்க தமிழில் வந்திருக்கு. அவள் இந்த சாஸ்திரங்கள்லேருந்து தான் எடுத்தேன்னு அவளே எழுதியிருக்கா. வேதங்கள்லையும் அரங்கங்கள்லையும் அகரணங்கள்லையும் எடுக்கிற தத்துவங்கள் நான் எழுதியிருக்கேன்னு அவளும் சொல்லியிருக்கா. அதில் இவ்வளோ தத்துவத்தையும் நம்ம எடுத்து நம்ம எல்லாரும் கற்றுக்கணும். அதுக்காக சொன்னேன், அடுத்த வருஷத்தில் முதற்கொண்டு குழந்தைகளுக்கெல்லாம் 7 வயசுக்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கெல்லாம் ஜாஸ்தி வயசாக இருந்தாலும் எல்லாரும் சரி கீழ் வயசு முதற்கொண்டு 7 வயசுக்கு அப்புறம் ஒருத்தரும் உபநயனம் ஆகாமல் ஒருத்தரும் இருக்கக்கூடாது. அப்படி ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஏற்பாடு பண்ணணும், ஒவ்வொரு தெருவிலையும் ஏற்பாடு பண்ணணும். அதுக்கு 4 பேர் கமிட்டி கூட்டணும். பஜனை வயசு கூட்டுறவங்க கூட்டமோ இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு பஜனை கூட்டம் மாதிரி இதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கமிட்டி இருக்கணும். இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடணும். எல்லா குழந்தைகளும் 1 மணி நேரம் படிக்க முடியாது ஏற்பாடு பண்ணணும். ஏழை குழந்தைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்சிருந்தா அவளுக்கு 2-3 பணமாவது கொடுத்து இந்த கிளாஸுக்கு வாடாப்பான்ட்டு சொல்லணும். கொஞ்சம் சௌகரியமான குழந்தைகள் நாமே அழைச்சிட்டு போயிடணும். இப்படி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணணும். அது ஒவ்வொரு இதுலேருந்து தாமரம் முதற்கொண்டு திருவத்தியூர் வரைக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள்லாம் அநேகமாக ஒவ்வொரு பக்கத்துலேருந்து அதெல்லாம் 4 பேர் வந்துருப்பேன். வரா போனாலும் அவன்கிட்ட போய் சொல்லணும். சொல்லி ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணி நான் இந்த ஊரில் அதெல்லாம் முடிகிற வரைக்கும் உட்காந்துருக்கேன் இங்கே. அதனால் எல்லாருமே வந்து இந்த வேலை காரியத்துக்காக வந்து அது ஒரு காரியத்துக்காக வந்தேன் நம்ம. அதனால் அந்த காரியத்துக்கு எல்லாரும் அங்கேருந்து ஒரு சின்ன கமிட்டியாக வச்சு இங்கே எத்தனை குழந்தைகள் உபநயனம் ஆகிருக்கா, உபநயனம் ஆக வேண்டியது இந்த வருஷத்தில் எத்தனை பேர் இருக்கா, அதில் பொதுவில் சேர்த்து தர்மமாக உபநயனம் பண்ண வேண்டியது எத்தனை பேர் இருக்கா. அதனால் இல்லை இப்போ சௌகரியம் இருக்கிறவங்க கூட இதை சேர்த்து பண்ணிவிட்டு வரலாம், அவளும் பண்ண கொடுத்து சேர்ந்தாலும் பண்ணிவிடலாம். அப்புறம் ஒவ்வொரு ஹைஸ்கூல்லையும் அதே மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் வாரத்தில் படிக்கிற பையன் எவ்வளவு, ஃபஸ்ட் வாரத்துலேருந்து 6th வாரம் வரைக்கும் நான் படிக்க வச்சுடுறேன். உடனே உனக்கு புஸ்தகமோ சில்லறை சம்பளமோ பாக்கி ஸ்கூலுக்கு அதிகப்படியாக இதெல்லாம் ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டாம், கையில் வேணாலும் 2-3 பணம் கொடுக்குறோம் உனக்கு, அதனால நித்தியம் 1 மணி நேரம் படி அப்படின்னு கொஞ்சம் ஏழை பையன்களை அப்படியும் கேட்கலாம். அப்படி கேட்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஹைஸ்கூல்லையும் எத்தனை பேர் இருக்கா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஜாப்தா ஊர்லேயும் கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணி அது கொண்டு கொடுத்தா தேவையில்லைன்னுட்டு அந்த விஷயக்காக தான் நான் வந்திருக்கேன். இப்போ பாக்கி விஷயம்லாம் எங்கேயாவது எடுத்துக்கிறேன்னா. அதனால் இந்த ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணிக்கணும். நீங்கள் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் அதில் இவ்வளோ பேர் இருக்கணும். அதே மாதிரி பொண்கள்லையும் குழந்தைகள் பொன் குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போயின்னு இருக்கு. அதில் அவளுக்கும் அவகாசம் இருக்குது. அதுலேயும் இதுக்கு ஒரு வாத்தியார் டியூட்டர் வச்சுன்னும் இவளுக்கு இந்த ஒரு 6 வருஷம் ஃபஸ்ட் வாரம் முதற்கொண்டு 6 வருஷம் நித்தியம் 1 மணி சொல்ல முடியாது. சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமையில 2 மணி வச்சுக்கிட்டோம். வெக்கேஷன் டயத்தில் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் டயத்தில் 10 அந்த 1 மணி கூட வேணால் 10 நாள் லீவ் விட்டுட்டோம். வெக்கேஷன் டயத்தில் ஒரு 10 நாள் வெளியில் போயிட்டு வரட்டும். பாக்கி 1 மாதம் இதுக்கு என்னென்னா ஒரு 3 மணி 4 மணி அப்போ உபயோகப்படுத்திட்டோம். அதுக்கு ஒரு டியூட்டர் ஒரு இடத்துல 10 பேர் 20 பேர் சேர்த்து ஒரு டியூட்டர் இருக்கட்டும். அது ஒரு வீதிகாலம் இவ்வளோ காரியம் அவன் சத்தையாக செய்வாவா வந்து அதோட கூட சப்தம் அமரம் கொஞ்சம் சப்தார்த்தம் தெரியறதுக்கு அதையும் சப்தம் அமரத்தையாவது சொல்லி கொடுக்கட்டும். பெரிய வித்வான்கள் கிடைக்க போனால் கூட சப்தமரம் புஸ்தகத்தை வச்சுட்டு இவாளுக்கு எழுத்து தெரிஞ்ச போகிறோம், இதை அவளுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டா போகிறோம். அதை அவளுக்கு பின்னால் உபயோகப்பட்டுக்கும். நீதி சாரம் சப்தம் அமரம் காமோதந்தம் இதில் சொல்லிவிட்டா போகிறோம். வெறும் நெட்டு பண்ணி வச்சா போகிறோம். அது பின்னால் அவளுக்கு உபயோகமாகுது. இவாளுக்கு உற்பத்தி இருக்கணும் கூட இல்லை சொல்லி வைக்கிறவாளுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணி செய்யணும்னு அபிப்பிராயம். அதனால் இப்போ 20-25 வயசு குழந்தைகள் உறுப்பினமாக இருந்தாலும் 7 வயசு முதற்கொண்டு 25 வயசு வரைக்கும் எத்தனை பேர் இருக்காலும் அத்தனை பேருக்கும் பண்ணிடணும். அடுத்த வருஷத்தில் 10 வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைகள் ஃபஸ்ட் வாரம் 10-12 வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவால நம் 6வது 6th வாரம் வரைக்கும் நித்தியம் 1 மணி நேரம் நேரங்கள் வீணாக போகிறது. அதனால் ஒன்றும் இல்லாமல் கடைசியில் இப்போ அந்த படிப்பு படிச்சும் ஒன்றும் தெரியறதில்லை. பிஏ பாஸ் பண்ணாலும் ஒன்றும் தெரியறதில்லை பையனுக்கு. இது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுதானே அது எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சு போயிடும். இப்போ இதுவும் தெரியல அதுவும் தெரியல எல்லாம் வீணாக போகிறது. அதனால் இது கூட இருந்து தானே நஷ்டமே இல்லை. வைதிகாலில் அறோ இருக்கான்னு அறோ இங்கே இருந்தோ புத்துலேருந்து கிளம்பிட்டு இருக்கான்னு நினச்சிக்க முடியாது. அவள் குழந்தைதான் நாம் எல்லாரும் இப்போ வைதிகால குழந்தைகள் நாமெல்லாம் வைதிகாலாக போயிட்டோம். அதனால இன்னும் அடுத்த தலைமுறையில் வைதிகாலும் திருப்பாளோ இல்லாத சந்தேகமாக இருக்குது. அது ஒரு ஜாதியா ஜாதின்னா அது அந்த ஜாதி அது அந்த ஜாதி விட்டு வேற கறிக்கு வந்துடுறது.
அதனால எல்லாருமே இந்த காரியத்தை எடுத்துட்டு செய்யணும்னு ஒரு ஆசை எனக்கு. அதுக்கு வேண்டிய காரியம் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் அங்கே பிச்சைக்கு வரணும், இங்கே பிச்சைக்கு வரணும், இதெல்லாம் தீர்மானம் பண்ணி கொண்டாருங்க. அதுக்கப்புறம் நான் பிச்சைக்கு வரேன் ஒரு இருக்கும். அதுலேருந்து வெறும் பிச்சைன்னு சண்டை போட்டுருக்கு. பிச்சையெல்லாம் அப்புறம் ஆட்டம். அதில் நான் எந்த ஊர்லையாவது பணத்தை வாங்கிட்டாவது வந்து உட்காந்து இங்கே உட்காந்துருக்கேன் அது வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஊர் விஷயம்லாம் வாங்கிக்கிறேன் இதுலேருந்து. அதனால ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் ஒவ்வொரு ஹைஸ்கூல்லையும் இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வாரத்தில் எத்தனை குழந்தைகள் இருக்கு. ஒரு செட்டு ஃபர்ஸ்ட் வாரம் 6 வாரம் வரைக்கும் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் பையனோட சேர்க்கலாம். ஒரு 6 வருஷத்துல ஒரு 10 பையனோடு சேர்ந்தா கூட 10 பையனுக்கு நமக்கு பண்ணி வைக்கிற பிரயோகங்கள்லாம் ஒரு பூஜா கிரமம், திருவாராதன கிரமம், சரஸ்வதி பூஜை, வரலட்சுமி பூஜை, ஒரு சிவராத்திரி, அஷ்டமி இதெல்லாம் பண்றதுக்கோ, ஒரு பிதிர்காரியங்கள், ஒரு புண்ணியாஜனம், உபாசனம், தாலிவாக்கம் இதெல்லாம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு, ஒரு உபாகரமா, உபநயனம், விவாகம் இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு ஒரு 6 வருஷத்துல தெரிஞ்சுடலாம். நிச்சயம் 1 மணி நேரம் சிரமமே இல்லை. இது நல்லா தெரிஞ்சுடலாம். அந்த காரியத்தை வசிக்கிட்டோம். பெண் குழந்தைகள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எத்தனை பேர் இருக்காருன்னு அதுவும் தயார் பண்ணி இப்போ ரொம்ப பக்தி சத்தையா அநேகம் பேர் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு பஜனைகளோ பாட்டுகளோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு நல்லா இந்த தமிழில் இருக்க முடியாத ஒரு பழைய செய்யுள்களையோ சங்கவர்களையோ அதை தெரிய முடியாத யோகியத்தையும் இதே வேறு நல்ல விற்பத்தியும் ஆச்சாரியாளுடைய ஸ்தோத்திரங்கள், பெரிய மகான்களுடைய ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் நம்ம தனியாக தானாக அர்த்தம் புரிய முடியாகவும் அப்படி சம்ஸ்கிருதத்தையும் போட்டு அதுக்கு தமிழ் அர்த்தத்தையும் போட்டு தனித்தனியாக வார்த்தையும் போட்டு அதே மாதிரி அந்த சங்க நூல்கள் இருக்க முடியாத இதுகளையும் தனித்தனியாக எடுத்து போட்டு அதுலேருந்து அங்கே இப்போ ஆழ்வாரெல்லாம் இருக்கா. இப்போ வைஷ்ணவாளுக்கு ரொம்ப ஆண்டாள் அவளுடைய வாக்கியங்கள்லாம் ரொம்ப மனசுக்கு உருகும்படியாக இருக்குது. அதே மாதிரி இப்போ பாணிக்கவாசியோடைய வாக்கியங்கள்லாம் மனசு நல்லா உருகும்படியாக இருக்குது. அப்பேரோட வாக்கியங்கள்லாம் நமக்கு அர்த்தம் தெரியாமல் கட்டி என்ன பிரயோஜனம்? யாருக்கு எந்த தெய்வத்துக்கு பூதங்கத்தா போடுறதெல்லாம் அந்த புத்தகங்கள்லாம் அதில் நாம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் இவ வேதத்தையும் கர்மானுஷ்டானத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த பிராமண உபநயனாகி ஒரு 5-8 வருஷம் வரைக்கும் இவ ஏற்பாடு பண்ணலாம். பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாரும் தமிழ்லையும் சம்ஸ்கிருதத்திலையும் சாமான்யமான ஒரு சித்தியாவது ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து வேணால் அந்த பழைய செய்யுள் என்னங்கிறது தெரிய முடியும் அப்படிங்கிறான். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இப்போ தமிழ்நாட்டிலாம் ரெண்டு இடத்துல பஜனை பண்ணுறா, இடத்துல இது பண்ணுறா. அந்த இதோட கூட கொஞ்சம் ஞானத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம குழந்தைகளுக்கும் அதை சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு நல்ல சௌகரியமாக இருக்கும். அது ஒரு தலைமுறையில் கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தெரிஞ்சுட்டோம்னா சௌகரியமாக இருக்கும். அதனால் பெண் குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஜாப்தா, பிள்ளை குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஜாப்தா. பிள்ளை குழந்தைங்களுக்கு இந்த கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் வாத்தியார் இல்லாமல் போயிட்டா என்ன பண்ணுறது? அடுத்த தலைமுறை நம்ம கர்மானுஷ்டானம் பண்ணுறதுக்கே முடியாது. அதுக்கு இவாளையை நாமே தான் தயார் பண்ணிக்கணும். தனியாக வைதிகளும் தனியாக ஒரு ஜாதி தனியாக விளக்கி விட்டால் அது சீக்கிரத்தில் போயிடுது. அதுக்கப்புறம் ஜீவனம் என்ன இருக்குது? வேற ஏதோ ஒரு ஜீவனம் பண்ணுறவன் இதையும் சேர்த்துட்டா தான் இனிமேல் இது பிழைக்கும். அதனால இதை செய்யணும் அப்படின்னுட்டு அதுக்காகத்தான் நான் வந்திருக்கேன். அந்த பிச்சை கொடுக்கணும்னுட்டு அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அதுக்கு தனியாக ஆஃபீஸ் வைக்கிறேன். அங்கே வந்து தெரிவிச்சுணும் எல்லாரும் அவள் இடத்துல அவள் தெரிவுகள் அவள் பார்த்துட்டா போகிறோம். அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணணும். அங்கங்கே ஒரு 10 பையனோ 20 பையனோ கிடைச்சான்னா அந்த 20 பையன்கள் 20 பேர் அதுக்கு ஒரு 8 ரூபா ஒரு 20 பேர் கொடுத்து வந்தாலும்னா அந்த பையனுக்கு கொடுக்கலாம், வாத்தியாருக்கு கொடுக்கலாம், அந்த காரியத்தை நடத்திட்டு வரலாம். அந்த வாத்தியார்கள் அந்த பையனுக்கு 1 மணி சொல்லிக் கொடுக்குற சமயத்தில் இந்த கமிட்டி மெம்பர்கள் 8 பேர் இருந்தால் ஒரு வாரத்துக்கு ஒருத்தர் இவாளும் கூட அட்டென்ட் பண்ணணும். இவாளே அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கணும். கொஞ்சம் மடத்துக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அனுப்பணும். இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை கொஞ்சம் ஆர்கனைசேஷனோட செஞ்சால் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அதனால அது பண்ணிட்டு இருக்கிற வேலையை நாம் தனி பள்ளிக்கூடம் வச்சுட்டு நிர்வாகம் பண்ணுறதுன்னா கொஞ்ச நாள் வர ஓடி போய்ட்றான். இங்கேருந்து அதுக்கு கூட போய்டுறது சிரமப்பட்டு போய்டுறது வேலை. அதனால இப்போ அங்கே எங்கே படிக்கிறானோ அங்கே அப்பா உனக்கு பணம் கொடுக்குறேன், நீங்கள் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பணம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வானாக்கா அதுக்காகவாவது நினச்சிட்டு சில பேர் இருக்கேன். இப்போ நான் அந்த மாதிரி பண்ணி பார்த்தேன். காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு 30 பையன்கள் வரைக்கும் சேர்ந்துருக்கேன். சேர்ந்தா இதில் எனக்கு என்ன சந்தோஷம் கேட்டால் அதில் தான் எனக்கு தைரியம் வேண்டாம்னு சொல்கிறதுக்கு. இந்த பணம் வாங்காம 4 பையன்கள் அவன் கிராப் பண்ணி இருக்கிற பையன்களே குடுமி வச்சுட்டு நானும் சேர்றேன். இதில் பாக்கி இந்த 30 பேரும் குடுமி வச்சுட்டு இருக்கேன். அந்த பாக்கி கிராப் பண்ணியிருக்கிறோம் கொஞ்சம் பண சௌகரியம் இருக்கிறவன் எனக்கு நீங்கள் பணம் கொடுக்க வேண்டாம், எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா போகிறோம், நானும் குடுமி வச்சுடுவேன் அப்படின்னு 4 பேர் வந்திருக்கேன். அதனால தான் எனக்கு தைரியம். அதுக்கப்புறம் அங்கே ஆனதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட தைரியமாக சொல்கிறதுக்கு வந்தேன். இப்படி ஒத்த வந்தால் கூட எனக்கு தைரியம் வந்துட்டு லோகத்தில் நடக்கக்கூடியது காரியம்னுட்டு. அதனால் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் இது ஏற்பாடு பண்ணணும். பாக்கி எனக்கு இப்போ ஏதாவது கொடுக்குறேன் செலவழிஞ்சு போகிறது, நான் மட்டும் ஊருக்கு போகிறேன், பேர் வந்துருக்கு, பேப்பரில் வர்றது சரியாக போகுது. இது என்ன பண்ணுறது? இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் பேப்பர்லாம் எழுதுறேன், இதெல்லாம் பிரயோஜனம். அதனால் இந்த காரியம் ஏதாவது கொஞ்சம் இங்கே எல்லா கிராமங்கள் இருக்கிறவெல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் எல்லாம் இங்கே வந்துருக்கிறதுனால டவுனுக்கு ஜீவனம் பண்ணுறதுக்காக வந்துருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல தான் நாம் எல்லாம் செய்யணும். ஒரு வைதிகாலும் இங்கே தான் இருக்கா, லௌகிகாலும் இங்கே தான் இருக்கா. ஏதோ 4 பேர் ரொம்ப ஏழைகள் 1000 பேர் இருந்தாலும் ஒரு 4 பேராவது கொஞ்சம் ஜீவனம் பண்ணிட்டு இதுக்கு உபகாரம் பண்ணக்கூடியவாலும் இங்கே இருக்கா. அதனால் இதை வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கு தனியாக ஒன்றாலும் ஒரு பேம்ப்ளெட்டெல்லாம் நான் அச்சு போட சொல்கிறேன். போட்டியா
20,000 போட சொன்னேன். போட்டு இது நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் சொன்ன சிலது ஞாபகம் இருக்கும், ஞாபகம் இருக்காது. நேரம் கேட்டா இருப்பா, கேட்காத இருப்பா. அது எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு பேட்டையும் கொடுத்துடும், ஒவ்வொரு ஆத்துக்கும் கூட கொடுத்துடலாம். அங்கே ஏற்பாடும் பண்ணிடலாங்க. அதாவது அந்த கமிட்டி மெம்பர் சாருன்னா 8 பேர் இருந்தாருன்னா ஒருத்தர் செக்ரட்டரி, ஒருத்தர் பாக்கி 7 பேர் நிச்சயம் ஒருத்தர் அட்டென்ட் பண்ணணும், ஒருத்தர் அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கணும். இந்த கணக்குப்பட 1 மணின்னா 1 மணி சரியா இருக்கா, கொஞ்சம் 1/2 மணி கூட வந்துட்டானா அப்புறம் அவனுக்கு பாடம் கட்டு போயிடுது, அது சுகாரெல்லாம் வந்துடும், ஊனா போயிடுது. சரியா இருக்கணும். அந்த மாதிரி அதை மாத்திரம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக கவனிச்சுக்கணும். அந்த டிசிப்ளின் தான் ஜாக்கிரதையாக கவனிச்சுக்கணும். அதில் பணம் கூட பெருசு இல்லை, டிசிப்ளின் பெருசு. அந்த மாதிரி நடத்தி ஏற்பாடு பண்ணணும். இதில் நேற்றுக்கு நான் இது சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் சில பேருக்கு சந்தேகம் வந்துட்டுது, இந்த வருஷம் எத்தனை பையன் இருக்கானோ அத்தனை பேருக்கும் பையனை வருதுன்னா, இப்போ இந்த சாரதா சட்டமோ பாக்கி நம்முடைய பாபமோ என்னவோ ஒவ்வொரு ஆத்துலையும் குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள் நிறைய இருக்குது. 20-25 வயசு கல்யாணம் ஆகாமல் அந்த குழந்தைகள் இருக்கிறப்போ அதுக்கு அடுத்த தம்பிக்கு அது கல்யாணம் இதுக்கு உபநயனம் இல்லாமல், அதனால அது கல்யாணமே ஆகலை, 20-30 ஆகிடுறது. இவனுக்கு 20-30 வரைக்கும் உபநயனம் ஆகாமல் கிடக்குது. இது என்ன பண்ணுறது? சாஸ்திரம் அப்படி பெரியவாளுக்கு பண்ணாமல் சின்னவாளுக்கு பண்ணலாமா அப்படின்னு ராத்திரி கடைசியில் நான் உபன்யாசம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 12 மணிக்கு அப்புறம் கேட்டேன். அது இருந்தது. அது இன்னொருத்தர் தேடி ஆக வேண்டியிருக்கு, பொண்ணு கல்யாணம். இதனால இவனுக்கு பிராமணியம் வேணா போறதா இருக்கு. அதனால பொன் குழந்தைகளுக்கு பெரிய குழந்தை பண்ணிட்டு பெண் குழந்தை பண்ண வேண்டியதான், உபநயனத்திலையும் பெரிய பையனுக்கு மட்டும் பண்ண வேண்டியதான். அதுக்காக இவனுடைய பிராமணியத்தை இதுக்காக கெடுக்கப்படாது அப்படின்னுட்டு அபிப்பிராயப்பட்டு பண்ணிவிடலாம் அப்படின்ட்டு சொன்னேன். அது எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்காகத்தான் இன்னைக்கு நான் அதை வச்சுட்டு இது ஒண்ணுதான் சொல்றதுக்கு முக்கியமாக இது தர்மசாஸ்திரம் தான் ஒன்று. அது தர்மசாஸ்திரமும் சரியா நான் சொல்லிடுறது பண்ணித்தான் ஆகணுது. அதனால இல்லைன்னா இது ரொம்ப ஆபத்தாக போயிடுறது. என்ன 7 வயசுக்கு மேலே உத்தரம் உபநயனம் ஆகாமல் இருக்கக்கூடாதுன்னு மடத்துக்கு பழக்கம் இருக்கிறவளாவது என்னோட ஒரு பக்தி நான் சொல்றது கேட்கறது அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் வந்து, அதனால தானே இப்போ நீங்கள்லாம் வந்திருக்கீங்க. இந்த குடும்பங்கள்லையாவது இனிமே 7 வயசுக்கு இதுதான் நஷ்டம் இல்லை, ஒரு பெரிய காரியம் இல்லை. கலெக்டிவாக பண்ணதான் இந்த வருஷம் கலெக்டிவாக பண்ணலாம். அப்புறம் அப்பப்போ இப்பவும் கலெக்டிவாக இந்த 4-5 இடங்களில் நடக்கிறாப்ப இருக்கு. இந்த ஊர்லேயே இந்த ராமநாமத்தில் நடக்கிறது, ராமகிருஷ்ணா மடத்தில் நடத்துகிறா, இன்னும் வைதிக சபையில் கொஞ்சம் நடத்துகிறாப்ப இருக்கு. நடத்திட்டு இருக்கா, 2-3 இடத்துல நடக்கிறது. அது ஒவ்வொரு பேட்டையிலையும் அந்த மாதிரி ஆர்கனைஸாக ஏற்பாடு பண்ணி 7 வயசுக்குள்ளேயே எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு வருஷத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணிடணும். குழந்தைகளுக்கு கல்யாணத்தையும் நேற்றுக்கு அது சொன்னேன். இப்போ குழந்தைகளுக்கு 20 வயசுக்கு இருக்காளே, 20-25 வயசு இருக்கும், அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுங்கிற துக்கம் நமக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அந்த துக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சாரதா சட்டம் 14 வயசுங்கிறப்போ இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் 16 வயசுக்கு அப்புறம் 17 வயசுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஜாதகம் பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். அப்புறம் 15-16 வயசு இருக்குன்னா குழந்தைக்கு இன்னும் வயசாகலையே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி நினைக்கிறதுனால தான் இப்படி போய்டுறது. அதனால பழைய நாள் மாதிரி 10-12 வயசுலேயே ஜாதகம் பார்க்கறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடணும். முடிஞ்சால் முதல்ல பண்ணணும். இல்லைன்னா சட்டத்துக்கு பயந்துனாலும் சட்டான மறுநாளைக்கு முகூர்த்தம் வச்சுக்க முடியாது. இப்போ பிடிச்சி அதுக்கு ஒரு முந்தி 2-3 வருஷம் முடிஞ்சே ஆரம்பிச்சா தான் அது அந்த மாதிரி நடக்கும். முதல் குழந்தைக்கு விட்டுருவானா அப்புறம் பாய் குழந்தைகளும் அதே லைன் தான். அதுக்காக என்ன அதுக்கப்புறம் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் எல்லாமே இப்படி ஆகிடுறது. முதல் குழந்தைக்கே ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நீங்கள் 14வது வயசு முடிகிறப்பவாவது கல்யாணம் பண்ணணும்னுட்டு. ருத்துவாகாம கல்யாணம்னு சாஸ்திரம். ராஜாங்கம் 14வது வயசு 14-15 இப்போ 14 தானே, இன்னும் 15 பண்ணணும்னு ஒரு நாள் பண்ணினா அப்புறம் அது நடக்கலை. அப்புறம் 14வது இருக்கட்டும்னுட்டான். சரி, அந்த 14வது முடிகிற சமயத்திலேயாவது பண்ணணும்னு இந்த 10வது முதல் கண் அப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லாமல் பண்ண போகிறது. அதுக்காக இதுக்கப்புறம் ஆகணும். அதனால இனிமே அடுத்த தலைவலையாவது இன்னும் முதல் குழந்தை பிறக்க போறவள் இருக்காள அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். முதல் குழந்தைக்கு 12 வயசுலேயே வரங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும். பேசி தீர்மானம் பண்ணி 14வது முடிஞ்ச உடனே பண்ணுறது. இல்லை தைரியம் இருந்து இந்த சாஸ்திரம் தான் பெருசி ராஜாங்கத்துடைய உபதிரம் வந்தாலும் வரட்டும் இருந்தானா முந்தி பண்ணுறது, வாரத்துக்கு முந்தையே பண்ணுறது. இதே ராஜாங்க சட்டம் பெருசின்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் பண்ணுறது அப்படின்னா தீர்மானமானது அது முதல் குழந்தைக்கு எப்படி பண்ணிட்டு அப்புறம் எல்லா குழந்தைகளும் சரியாக வரும். அது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அது இல்லாமதுனால இன்னுதான் கஷ்டம்னு தெரியல. சமூகத்துக்கு லோகத்துக்கே ஒரு பெரிய ஆபத்தாக வந்து சேர்ந்துருக்குது. நாம் இப்போ 20 வருஷத்துக்கு கல்யாணம் ஆகாத குழந்தை கிடையாது அப்படின்னு இருந்தது. இப்போ கல்யாணம் ஆன குழந்தை ஆச்சரியமா இருக்கு. கல்யாணம் ஆகிட்டுதா இன்னும் ஒரு பெருமூச்சோட பார்க்க வேண்டியிருக்கு. இப்போ கல்யாணம் ஆகாதவங்க திடீர்னு மாறி போச்சு உலகம். அந்த குழந்தைகளே அழறது, துக்கப்படுறது, அநேக இடங்களில் கஷ்டப்படுறது, மானவமானங்கள் படுறது, ரொம்ப கஷ்டப்படுறது. குழந்தைகள் அழறது இங்கே குழந்தைகள் ஏன் கல்யாணம்னா வெக்கப்பட்டு உள்ளே ஓடி போயிடும். இப்போ பாவம் குழந்தைகள் எனக்கு கல்யாணம் ஆகுமான்ட்டு துக்கப்படுறது. இப்போ அவ்வளவு துக்கப்படுறது அந்த ஸ்திரீ வந்திருக்குப்போ. அதனால இந்த மாதிரி அதுக்கு பெரியவாள் தான்
முதல் பொண்ணுக்கு நான் மறந்து போயிடுறோம். ஒண்ணு தப்பித்தானா அடியோட குடும்பம் முழுக்க தப்பி போச்சு, லோகம் முழுக்க தப்பி போறது. ஆனா அந்த சொல்ல முடியாத கஷ்டங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து சேருது. பிராமணத்தை பண்றதானா எல்லா ஜாயிலையும் அதே மாதிரி ஆரம்பிச்சுடுறது, அதே அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு. டவுரின்னா பையன்கள் குளத்துல இருந்து பொண்ணு ஜாஸ்தியா இருக்கிற வரைக்கும் டவுரி இருக்குதான். அவர் டவுரி இல்லாத எல்லாம் வாங்கி பொண்ணுக்கணுன்றது. அது மார்க்கெட்டும் வரப்போ அது இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை. நான் சொன்னா டவுரி குறைவாக்கும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். இப்ப சொல்லிட்டா டவுரி குறைஞ்சு போயிடும். விட இவாளுக்கு நல்ல இடம் கிடைக்கணும்னு தேடுறதுனாலயே இவாளுக்கு சிரமம் இருக்கு. இவாளாலதான் அது ஒரு நமக்கு மேல ஒரு இடம் கிடைக்கணும்னு இவா தேடி தேடி 5-8 பேர் ஒரு இடத்துல போய் கேட்கப்போ அவன் என்ன பண்றது? இந்த ஒரு இதனாலதான் அது இவா பேர்லயும் இருக்கு, அந்த குத்தம் இருக்கு. இவா பேர்லயும் குத்தம் இல்லை, குழந்தை நல்லா இருந்தா போறோம்ட்டு அப்படியே இவளுக்கு எண்ணம் இருக்கு. நம்ம குழந்தை நாமே திரும்ப இருக்கோம், அந்த குழந்தையாவது போய் கண்ண கசக்காமல் அப்படின்ட்டு இவளுக்கும் ஒரு எண்ணம் இருக்கு. இது இப்படியே தான் உலகத்துல. அதுக்கு பொண்ணு குறைச்சலா இருக்கணும், பிள்ளைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கணும். அதுக்கு இந்த ஒவ்வொரு பொண்ணை பத்தவனுக்கெல்லாம் 2000-3000 வந்துடும். இந்த அர்ச்சகால் இருக்கால, குறுக்கள் அர்ச்சகால் இருக்கால, அவள பொண்ணே கிடையாது. இவன் வந்து கல்யாணத்துக்குன்னு 1000-2000 சம்பாதிச்சுட்டையும் அது வரும் போய் புண்டுக்கிறவள்கிட்ட விட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வரான். அந்த வைகான அர்ச்சகால், இந்த கோவில் அர்ச்சகால்னு பரம்பரை அர்ச்சகால் இருக்கால, அவள்லையும் குறுக்கள்லையும் இந்த மாதிரி இருக்கு அந்த ஜாதியில மாத்திரம். இது பொண்ணு ஜாஸ்தியா பிறந்துருக்குது. இப்ப லோகத்துல அந்த சிரமத்தினால்தான் இது வந்து இருந்திருக்கு. அது இருக்கட்டும். நம்ம இவன் மாட்டேன்னு சொன்னாலும் அவன் நிறைய கொண்டு கொடுக்குறான் அநேக இடங்கள்ல. அவளை இவன் கோச்சு வாழ வந்துட்டு மாட்டேன்னு சொன்னா கோச்சுன்னு சொல்ற ஆள் வந்துட்டு அப்படியே சில சந்தேகங்கள் வந்துடுறது. அவளுக்கு அநேக சிரமங்கள் இருக்கு. அது இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லதுதான். அவா பார்த்துக்க வேண்டியது. அது ஒன்றும் வாண்டான்னு சொல்ல வேண்டாம். அவா பார்த்துக்க வேண்டியது. ஏதோ நல்ல குணம் இருக்கிற பொண்ணுங்களா இருந்தா போறோம், நீங்க எதை வேணா செய்யுங்க, ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதான் நியாயம். அப்புறம் பையனில் வந்து அந்த பையன் என்னோட ஸ்நேகிதம், அந்த பையனுக்கு 90 ரூபா கிடைச்சி, இது அந்த சட்டை போட்டா இது சட்டை போட்டா கார் வாங்கி கொடுத்தா எங்க பையன் அந்த மாதிரி பைத்தியக்காரன் ஆகும், அதனால இவன் ஒன்றும் இல்லாமல் வாங்கி விட்டான்னா எங்க பையனை வந்து பாக்கி ஊரெல்லாம் பைத்தியம்னா சொல்லுவா அப்படின்ட்டு. இவனுக்கு என்ன வியாதியா, எங்க பையனுக்கு என்ன வியாதியா, ஏதாவது வைத்தியமா அப்படின்லாம் ஊரெல்லாம் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டா, இவனு ஒன்றும் இல்லாமல் இவன் மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறானே அப்படின்னு இதனாலேயே கொஞ்சம் மட்டமா போயிடுவேன் அப்படின்னு இது வேற பயம். இவன் ஸ்நேகிதெல்லாம் பைத்தியம் பிரயாசம் பண்ணுவேனே வந்து அப்படின்ட்டு, ஏண்டா நீ கார் வாங்கிக்கல சூட்டு வாங்கிக்கல அப்படின்ட்டு இப்படிதான் இப்ப அநேக சமாச்சாரங்கள் நடுவில் வர்றதில்லை. அதனால அது இல்லாமல் இருக்கிறது நல்லதான். அதனால குணத்தை மாத்திரம் பெருசா நினைச்சு நீங்க என்ன செய்யறோ செய்யுங்க. உங்க காலத்துல இருந்து எங்க காலத்துல இருந்து நான் சீக்கலாம். சாஸ்திரப்படி பார்த்தோம்னா அந்த பொண்ணை வந்து பொண்ணு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த பையன் ஒத்துக்கிறேன்னு சொன்னா இவன் தானம் பண்ணி கொடுத்துட்டு போக வேண்டியது. இப்போ இவன் ஆத்து கழிச்சுன்னு போய் விவாகம் பண்ணிக்க வேண்டியது. விவாகம் இவனுடைய காரியம், தானம் அவளுடைய காரியம். தானம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் அவளுடைய வேலை இல்லை. தானம் கொடுத்துட்டு அவத்துல கூட சாப்பிடப்படாதுன்னு சாஸ்திரம். பொண்ணாத்துல போய் சாப்பிடவும் மாட்டான், சாப்பிடப்படாது. என்ன நான் தானம் கொடுத்த மாதிரி தண்ணி கொடுத்து இரண்ட மைசூர்லேருந்து ஒருத்தவன் தான், ஒரு சிந்தி ஒருத்தவன் தான், ஒரு வியாபாரி. நீங்க என்ன ஏன் எங்கெல்லாம் நீங்கெல்லாம் போய் இங்க மாதிரி பொண்ணு கொடுத்த வீட்டில் இங்கே போய் சாப்பிட்றல அப்படின்ட்டு தோஷங்கள்லாம் சொன்னோம். அப்புறம் தர்மசாஸ்திரத்தை அப்பதான் எடுத்து பார்த்தேன், பார்த்தா அப்படியே இருக்கு. அப்புறம் தெலுங்கு வடதேசத்தெல்லாம் போறதே இல்லை, பொண்ணை கொடுத்தாத்துல சாப்பிட்றதே இல்லை, தனியாக தான் ஒரு ராத்திரி போய் சாப்பிட்றது, பொண்ணை பார்த்துட்டு வருது அப்படி வரைக்கும் அப்படின்ட்டு சாஸ்திரமும் அப்படித்தான் இருக்கு. லோகத்துல நம்ம தமிழ் தேசத்துல மாத்திரம் இது மறந்து போயிருக்கு இந்த அனுஷ்டானம். அது தெலுங்கு தேசத்துல அப்படி வச்சுருக்கா. தௌஹித்திரனும் நமக்கு தர்ப்பணம் பண்றவன் ஆயிடுறான், அது வரைக்கும் சாப்பிடப்படாதுன்னு 2வது பட்சம் சொல்லியிருக்கு. வடதேசத்தில் அப்படி இல்லை, எப்பவுமே தானம் பண்ண இடத்துல பண்றதே இல்லை. அதனால கன்னியா தானம் பண்ண வேண்டியது. அப்புறம் நான் வாங்கிட்டு நம்ம சக்தியானுசாரம் நான் விவாகம் பண்ணிக்க வேண்டியது. அவனுக்கு சிரமமே கொடுக்கக்கூடாது, இதுதான் நியாயம். கன்னியா தானம் அவனுக்கு சக்தி இருந்தாலும் சொர்ணத்தோட அவன் தானம் பண்ணணும். அதுவும் தட்சிணை வைக்கணும். அவனுடைய சக்தியானுசாரம் தட்சிணையும் ஒரு துளசிதளமோ ஒன்றும் இல்லைன்னா அது கொடுத்தாலும் வாங்க வேண்டியதான். நம்ம வாங்கி நம்ம ஆத்து நம்ம சக்தியானுசாரம் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும். அந்த கல்யாணமும் குழந்தைகளுக்கு சீக்கிரத்தில் பண்ணணும். உபநயனமும் 7 வயசுக்கு இந்த வருஷம் உபநயனம் பண்ணி ஆகணும். 7 வயசுக்கு இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சேர்ந்து அதுலேருந்து ஒவ்வொரு ராத்திரியும் இந்த நித்தியம் ஒரு மணி நேரம் அத்தியானம் பண்ணுறதுன்னு தானே, அதோட பெரியவாளும் சேர்ந்து பண்ணிக்கலாம். எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் நல்ல விஷயங்கள் தெரியறதுக்கு ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி பண்ணி நம்ம வேடெல்லாம் வீணா கிடக்காமல்
அது அறிஞ்சிக்க முடியாத யோகியத்தை நமக்கு கிடந்துச்சு. அவ்வளவும் பலம் எது சொன்னா அம்பாளுடைய சரணாரவிந்த தியானம் தான் பலம். அதனால காலத்துக்கு உட்படாம காலத்துக்கு மீற முடியாத நிலைமைய அம்பாள் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி நம்ம தரிசனமா ரட்சிப்போம். நம பார்வதி பதையே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः. दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः.
जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटि सूर्य तुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधु संग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युमोचक शक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம். நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः.
அபாரகருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரியமத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரியபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே. அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும்
சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு கூறுதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.